ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے نیم کملیاں اور اس کی رائٹر ہیں نبیلہ عزیز۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، میرے پاس ہے، مطلب میں اس کو پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ تو آپ لوگوں نے کرنا اتنا ہے کہ مجھے اس کا اچھا سا فیڈ بیک دینا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میں یکم کو جنت کے پتے اس کی آپ لوگوں کو فرسٹ ایپیسوڈ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اور کوئی ناول سننے ہیں جو آپ لوگوں کو مطلب چاہیے کہ یار یہ ہمیں سنا دے ناول یہ تو میں آپ لوگوں کو وہ ناول سنا سکتی ہوں۔ تو بس آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ کون کون سے ناولز آپ لوگوں کو سننے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں لسٹ بناؤں گی اور پھر ون بائی ون انشاءاللہ سارے ناولز میں پڑھوں گی، لیکن کوشش کرنی ہے کوئی ایسے ناولز نہ ہو جو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائیں، جیسے کہ امر بیل میں نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے ناول رائٹرز ہیں جیسے کہ اریج شاہ، ان کے ناولز میں نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی رائٹرز ہیں جن کے مجھے الاؤ نہیں ہے، وہ اسٹرائک بھیج دیتی ہیں تو ان کے میں نہیں پڑھ سکتی۔ باقی میں پوری کوشش کروں گی کہ ڈائجسٹ ناولز میں سے جتنے بھی ناولز ہیں آپ لوگوں کو سناؤں اور آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بس اپنا اچھا سا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ تو آئیے اب ہم لوگ اس ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا ناول کیسا ہوتا ہے۔ ویسے نبیلہ عزیز اچھی رائٹر ہے اور ان کا رائٹنگ سٹائل بھی اچھا ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پارو اور کہیں ٹک کر بیٹھ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کسی کا انتظار بھی کرے ناممکن، اور اس پہ ایک اور قیامت کہ وہ اپنی بھوک اور نیند بھی برداشت کرے، توبہ کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پارو کے مزاج آشنا پارو کے بارے میں ایسے ہی گمان رکھتے تھے، مگر آج ان کے خیال کے برعکس وہ متواتر 4 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس پہ تیسری قیامت یہ کہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، پھر بھی وہ برداشت کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا کوئی مزاج آشنا دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا جاتا اور سب سے پہلے یہی سوچتا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس نے پارو جیسی اتھری اور بے لگام چیز کو لگام ڈال دیا۔ لیکن کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ پارو کی آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ لہرا رہے ہیں اور التجائیہ آنسو بہہ رہے ہیں جو اسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے اس طرح مجسمہ بن کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ کب کی اپنی منمانی کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا چکی ہوتی۔ اسے بھاری کامدار لہنگے اور زیورات سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس پہ میک اپ سے الجھن کا احساس مزید طبیعت کو بیزار کر رہا تھا، مگر وہ اسے بیزاری کے باوجود رات کے اس پہر بھی صبر و ضبط کیے بیٹھی اپنی فطرت کے خلاف ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور جس شخص کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمرے میں تشریف نہیں لایا تھا، اور ابھی بھی دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ پارو اپنے سرکش دل کو الٹی سیدھی باتیں سوچنے سے باز رکھتی اپنی ہی کلائی میں کھنکتی چوڑیوں کو انگلیوں سے چھیڑ رہی تھی کہ اسے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ یہ آہٹ اس کا وہم تھی۔ اس نے ایک بار پھر مایوس ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ مایوسی اسے اس کے نہ آنے سے نہیں ہو رہی تھی، مایوسی اسے اپنی حالت پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو آزادی دلانا چاہتی تھی، اور جب تک وہ نہ آتا بقول بڑی آپا کے اسے اسی حلیہ اور انداز میں رہنا تھا۔ ملک صاحب شکر ادا کرو کہ پارو آج مجبور ہے، ورنہ وہ مٹھیاں بھینچ کر بڑبڑائی اور آخری لفظ کو ذرا لمبا کھینچ کر لب بھی بھینچ لیے تھے۔ پارو کے اندر غصے کا زہر بھر رہا تھا، وہ بل کھا رہی تھی اور ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سلگنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلگنے کے بعد شعلوں کا عمل شروع ہوتا، دروازہ کھولا گیا اور چند سیکنڈز بعد بند کر دیا گیا۔ قدموں کی چاپ سے ہی آنے والی ہستی کی سرد مہری کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ 2 منٹ کے وقفے سے دوسری سرد مہری کا مظاہرہ ہوا۔ کیا دن بھر دلہن بننے کا شوق پورا نہیں ہوا جو رات کے 3 بجے بھی اتنے ذوق و شوق سے تیار بیٹھی ہو؟ پارو ایک دم تڑپی، کیونکہ یہ سرد موری نہیں، زہر میں بجھا ہوا حقارت امیز نشتر تھا جو وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ تکلیف تو ہونا تھی، اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راست گردن موڑ کر ملک آسمیر حیات کو دیکھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔
آپ کو شاید اندازہ نہیں ملک صاحب، کچھ مجبوریاں دیکھنے والوں کو شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق نہیں ہوتی، مجبوریاں ہی ہوتی ہیں۔ ادھار رکھنا اسے بھی نہیں آتا تھا، کھڑے کھڑے حساب چکاتی تھی۔ اس کمرے سے باہر تو مجبوری کا بہانہ مان سکتا ہوں، لیکن اندر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں ابھی تک باندھ رکھا ہے؟ ملک آسمیر کا لہجہ استزائیہ تھا، پارو کے تلوے سے لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اس نے تلملا کر رخ اس کی سمت موڑا۔ پارو، میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا، کوئی کچھ بھی کہے تجھے ہر حال میں چپ رہنا۔ دیکھ، ماں باپ کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے پنڈ جا کر ہمارے سر پر خاک نہ ڈلوانا، ہم پہلے ہی۔ پارو کی زباں پہ آئے جلتے سلگتے تیز الفاظ یکدم سرد پڑ گئے۔ ماں کی التجائیں دوبارہ کانوں میں گونجنے لگی اور مرحوم باپ کی عزت کا خیال آتے ہی اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، کیونکہ انہیں وہ پہلے ہی ایک دھچکا لگ چکا تھا۔ میں لائٹ آف کر رہا ہوں، اگر صبح تک اسی طرح بیٹھنے کا ارادہ ہے تو صوفے پہ چلی جاؤ۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ سگریٹ ختم کر کے کپڑے بھی بدل چکا تھا اور بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کا اور اپنا ساز و سامان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا۔ پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تو اسے نبھانا بھی تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آ گئی، جہاں اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تو وہ کچھ اور تھا، اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملک آسمیر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔ اتنی دیر سوچ پچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ارے پارو، یہ تو بتا، رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ ان کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر معنی خیز لڑکیاں معنی سے ہنستی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ ان تنہائی میسر آتے وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ بیڈ پہ اس کے سامنے تقریباً پٹخنے والے انداز میں رکھا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ملک آسمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دے؟ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن آسمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اندر آ گئی۔ تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں، صفی آتی ہے ناشتہ کر کے۔ آسمیر کو موجود دیکھ کر انہیں مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کر آئی اور ٹیبل پر سجا کر باہر نکل گئی۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک آسمیر حیات کی ووٹی دیکھنے آ رہی تھی اور سبھی کو وہ ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھی جن میں ووٹی کا رنگ و روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک آسمیر حیات کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی، اور یہ ان کے اندر کی حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو، یہ مہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی، ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا تھا، اور مہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پارو کے مہندی رچے دودھیا ہاتھ میں مہین کا ہاتھ بہت حد تک سلونا گیا تھا۔
हालांकि महीन को अपनी गोरी चमड़ी पे बड़ा नाज होता था। साजदा आपा, ये आज़मीर की अब आखिरी शादी है ना, कहीं ये ना हो कि फिर 6 माह बाद नई शादी की खबर मिल जाए। पारू से हाथ मिलाकर महीन ने साजदा आपा को मुखातिब किया और उसकी बात पे जहाँ साजदा आपा ठटकी, वहीं पारू भी लब भींचकर रुख मोड़ गई थी। कैसी बातें करती हो महीन, वो कौन सा 8-10 शादियां कर चुका जो तुम ऐसा कह रही हो। साजदा आपा को गुस्सा तो आया, मगर क्या करती, आखिर वो चचा ज़ात थी और मौका भी कुछ नाजुक था, इसलिए फिल वक्त उन्हें खामोश होना पड़ा था। फिर महीन को रुखसत करके वो पारू के करीब आ गई। देखो, ये लोग हमारी ज़रा ज़रा सी खुशी से जल उठते हैं और हमेशा फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इनकी बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घर भी तुम्हारा अपना है और इसमें रहने वाले फ़र्द भी तुम्हारे अपने हैं और अपनी चीज़ से बदज़न नहीं होते। हमने बड़ी मुश्किलों से तुझे ब्याह है। मेरी जान, ख्याल रखना, किसी के जाल में मत आना। आपा, मलिक आज़मीर की बड़ी बहन और पारू की सगी खालाजाद बहन थी। वो आसपास के हालात से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे भी चौकन्ना और पुरसुकून होने की ताकीद कर रही थी और वो सुने जा रही थी। वलीमा की रौनक मानिद हुई तो घर में एकदम खामोशी छा गई। सरे शामी गांव का अजली सन्नाटा झिंगड़ों की आवाज़ों को नुमाया करने लगा था। वो आज उसका इंतज़ार करने की पाबंद नहीं थी, इसलिए फ़ौरन ही कपड़े बदलकर आरामदेह हुलिये में आ गई थी। उसे इतने दिनों की थकन और नींद की कमी उसे सोने पर उकसा रही थी, लेकिन सोऊं कहाँ। उसने सोफ़े को देखकर फिर बेड को देखा। वो अभी कमरे में नहीं आया था। अगर नींद में सोफ़े से गिर गई तो मैं क्यों गिरूंगी? कल वो बेड पे सोया था, आज मैं सोऊंगी। मैं यहाँ सोफ़े पे सोने के लिए तो नहीं आई, और जब मुझे बेड पे सोया देखेगा तो अपना ठिकाना कहीं और कर लेगा। वो फैसला कर चुकी थी और उस पर अमल करने में उसे सिर्फ 5 मिनट लगे। थोड़ी देर बाद वो बेड पे महवे ख्वाब हो चुकी थी, लेकिन रात का ना जाने कौन सा पहर था जब ज़ोरदार आहट पे उसकी नींद टूट गई। उसने चौंक कर देखा, वो शायद गुस्से में था। अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पे काफ़ी ज़ोर से पट रही थी और अब बेड पे बैठकर झुकते हुए अपने जूते उतार रहा था। वो उसे नज़रअंदाज करके सोती बन गई, मगर सोने में और सोता बनने में बड़ा फ़र्क होता है। फिर इंतज़ार में थी कि वो कहाँ सोता है। उसे यकीन था कि वो बेड पे नहीं सोएगा, मगर उसका यकीन रायगा गया। वो कपड़े बदलकर बेड पे ही आकर लेटा था। मोहतरमा माह कहकर, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो और सोने का सिर्फ ड्रामा कर रही हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मुझे तुम्हारे सोने या ना सोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ पर तुम्हारी मौजूदगी कभी असरअंदाज नहीं हो सकती। ना बेड पे सोने से तुम मेरे दिल के करीब आ सकती हो और ना दूर जाने से मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो सकती है। इसलिए इस कमरे में तुम जैसे चाहो रह सकती हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि तमाम पाबंदियाँ अपने दिल के लिए हैं। दिल काबू तो सब कुछ काबू। यकीनन तुम समझ गई होगी। वो इतने सुकून और इत्मीनान से बात कर रहा था कि पारो तिलमिला के रह गई थी, लेकिन फिर भी ज़ब्त किए लेटी रही। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात ख़ास तौर पे याद रखना कि तुम कभी भी रीना की जगह नहीं ले सकती। आज़मीर का ये नश्तर इतना जहरीला और तेज़ धार था कि पारो झटके से उठ बैठी थी। मुझे उसकी जगह लेने का शौक़ भी नहीं है मलिक साहब। हाँ, वो मेरी जगह लेने की कोशिश ज़रूर कर चुकी है। पारो सच कह रही थी, मगर मलिक आज़मीर को ये सच कभी भी गवारा नहीं हो सकता था। तुम्हारी मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी, बल्कि मेरा दिल, पूरा दिल ही उसके लिए था, बल्कि अब भी है। और जब दिल ही उसके लिए है, फिर तुम इस दिल में कैसे रह सकती हो? वो पारो को सरता पा जलाकर राख कर देना चाहता था, और पारो जल तो रही थी मगर राख नहीं हो रही थी। उस वक्त भी उसका दिल उसके अल्फाज पे जैसे शोलों की नज़र हुआ था, मगर वो इन शोलों को बर्दाश्त कर गई। मेरे रहने के लिए दिल और बहुत मलिक साहब, दिलों की कमी कहाँ। वो बर्दाश्त के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती इंतहाई तहम्मुल से गोया हुई, और मलिक आज़मीर पहली बार उसे देख कर रह गया था। ज़ीरो बल्ब की मलगजी सी रोशनी में भी वो दमक रही थी। फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं तो समझ रहा था तुम कभी भी इस शादी के लिए हामी नहीं भरोगी, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें इस प्रपोज़ल का इंतज़ार था, जिसके आते ही फ़ौरन हामी भर ली गई। उसका लहजा तंज़ी और काफ़ी हद तक काटदार था। मैंने रात को भी कहा था कि कुछ मजबूरियां देखने में शौक़ नज़र आती हैं, लेकिन वो शौक़ होती नहीं। और आपसे शादी क्यों की, ये सवाल आप अपनी माँ से करते बेहतर जवाब मिलता, क्योंकि उन्होंने ही अपना दुपट्टा उतार कर मेरी माँ के कदमों पे रखा था कि हम शादी के लिए हामी भर लें। वो भी लफ्ज़ चबा चबा कर कहती करवट बदल कर लेट गई थी। मलिक आज़मीर को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका था, इसलिए चुप का चुप रह गया, मगर फिर भी पारो का अंदाज़ और लबो लहजा ज़रा नहीं भाया था, इसीलिए सुलगती हुई नज़र से उसकी कमर को घूरा था।
शनो तू ठहर, मैं ऊपर चढ़ती हूँ, पर देख सारे सुए सुर्ख बेर मेरे, मगर एक भी ख़राब किया तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी। शनो को बेरी पे चढ़ने में नाकामी हो रही थी और दरख्तों और दीवारों पर चढ़ने की माहिर। पारो को ये नाकामी बर्दाश्त न हुई और फ़ौरन आगे बढ़ी, लेकिन साथ ही अपने लिए सुर्ख सुर्ख बेरों की बुकिंग भी ज़रूरी समझी थी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। शनो भी आखिर उसकी सहेली थी, वो भी दा लगाना जानती थी। चंद सेकंड बाद पारो बेरी फतह कर चुकी थी। बेरी की शाखों पे बैठे तोते, बुलबुल और चिड़िया जो सुकून से बैठे बेर ठूंग रहे थे, पारो की आम पे एक हलचल अमेज शोर मचाते आगे पीछे उठते चले गए। अरे कम बख्तो, मैं क्या तुम्हें खाने लगी थी जो यूं तड़पते हुए जा रहे हो, उसने उड़ने वालों को खरी खरी सुनाई। अरे वो समझ रहे थे कि बेरी पे कोई चुड़ैल वार हो गई है। शनो ने उसका मजाक उड़ाया। ऐसी की तैसी मुझे चुड़ैल समझने वालों की, और ये तो तू क्यों दान नकोस रही है। वो बेरी पे चढ़ के भी शनो के लत्ते लेने खड़ी हो गई थी। हालांकि दोनों काफ़ी गहरी और जिगरी सहेलियां थी, लेकिन जहाँ दोनों में इख्तलाफ हो जाता वहाँ तू मैं का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता था और दोनों एक दूसरे से रूठ भी जाती थी। देख पारो, छेती छेती कर, मासी आ गई तो अच्छा नहीं होगा। शनो ने संजीदा सूरत बना ली और इसी छेती छेती में अचानक एक धमाका हुआ और पारो ज़मीन से आ लगी। हाय पारो मर गई, हाय पारो मर गई, मासी पारो मर गई। शनो शोर मचाती हुई सिहन की सिम दौड़ी और फिर शनो के साथ पारो की अम्मा और आपा पिछवाड़े में दौड़ी आई, लेकिन वहाँ पारो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी, काफ़ी बुलंद आवाज़ से चीख रही थी और अपनी टांग को दोनों हाथों से थाम रखा था। हाय पारो मरी नहीं, टांग टूट गई। आपा पारो की टांग टूट गई। हाय अल्लाह, पारो की टांग टूटे तेरे कसम की, मेरी क्यों तोड़ी है मनहूस कलमुही। पारो ने अंधाधुंध बवेला करती शनो की कमर में धमोका जुड़ दिया और शनो एकदम ठंडी हो गई और उसे ये भी पता चल गया कि पारो की कोई हड्डी पसली नहीं टूटी, सब सलामत है। और इस सलामती पे उसे थोड़ी मायूसी भी हुई थी, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि पारो 4 दिन बिस्तर पर पड़ी तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे और ये जो हर एक पे चौधरानी बनी फिरती है, थानेदारों की तरह काम करवाती है, सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन शन्नो ये भूल रही थी कि थानेदार या फिर चौधरी अगर टूट फूट भी जाए तो अपने काम फिर भी बआसानी निकलवा लेते हैं। अल्लाह समझे तुझे पारो, मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाकर क्या मिलता है तुझे। अम्मा उसकी खराशों पे मरहम लगाने के बाद अपना माथा पीट रही थी। अम्मा तेरी ज़िंदगी मैंने अजाब नहीं की। पारो अम्मा से ज़्यादा बेजार हुई। अंदाज में वही लापरवाही थी जो बचपन से चली आ रही थी और कोई इस लापरवाही को ख़त्म नहीं कर सका था। पारो क्यों तंग करती अम्मा को। सफ़िया आपा आजकल महकी आई हुई थी, लेकिन अम्मा की हालत देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि सफ़िया से छोटी रबिया की शादी हो रही थी। अम्मा पे काम का काफ़ी बोझ था, ऊपर से पारो ने हर एक का नाक में दम करके रखा था। एक तो ऊट पटांग हरकतें और ऊपर से मुंह फट ज़बान ने उसे ज़बान ज़देआम कर रखा था। हर कोई तौबा तौबा करता था। आपा मैं कब अम्मा को तंग करती हूँ और उल्टा अम्मा मुझे। कमबख्त, आग लगे तेरी इस चपड़ चपड़ चलती ज़बान को, उल्टा दूसरों को इल्ज़ाम देती है। अम्मा ने 2 हत्थर दे मारा और पारो बुलबुला कर रह गई। आंखों में मोटे मोटे आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। देखा आपा, अब भी मैं ही गलत हूँ। एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से अम्मा भी अपना शौक पूरा कर रही हैं। पारो की भराई हुई आवाज़ पे सफ़िया आपा का दिल भी लम्हा भर को पसीज गया। छोड़ो अम्मा, क्यों परेशान होती हो। अगर ये गिरी है तो चोट भी तो अपने आप को लगी है, हमें क्या, दोबारा जाकर चढ़ जाए हमारी बला से। आपा ने अम्मा को बहलाना चाहा। अरे कैसे छोड़ दूँ, 16 साल की लोठा हो गई है, पर आते देख 8 सालों वाली भी नहीं है। अरे मैं कहती हूँ इसके यही ढंग रहे तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, मेरे सीने पर मोंग दलेगी मनहूस। अम्मा अपना सर पीट रही थी, लेकिन पारो पे ज़रा असर नहीं हुआ था। आखिर सफ़िया ने माँ को समझाया और अल्लाह से बेहतरी मांगने का मशवरा दिया। कमरुन्निसा और फ़खरुन्निसा माँ बाप की 2 ही बेटियाँ थीं और माँ बाप की लाडली भी बहुत थी। कमरुन्निसा बड़ी और फ़खरुन्निसा छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों में इस कदर प्यार, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें कभी किसी और बहन भाई की ज़रूरत या कमी महसूस नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझती और चाहती थी। माँ बाप के आंगन में खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी देखी, लेकिन जैसे ही दोनों की शादियाँ हुई, दोनों की किस्मत के धारे बदल गए। कमरुन्निसा अपने ताया के घर ब्याह कर गई थी, जो उन्हीं की तरह ज़मींदार थे। अलबत्ता फ़खरुन्निसा मलिक ख़ानदान की बहू बन गई। दोनों बहनों की औलाद की उम्मीद बंधी तो बड़े अरमानों से एक दूसरे से वादा किया कि अगर दोनों में किसी के यहाँ भी बेटी बेटा पैदा हुआ तो वो दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगी।
لیکن جب قمرالنساء کے ہاں صفیہ اور فخرالنساء کے ہاں ساجدہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ پھر قمرالنساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی اور پیدا ہونے کے 5ویں دن ہی اسے اس کی پھوپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھوپھی کی امانت ٹھہری۔ اور ایسے حالات میں فخرالنساء کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں آزمیر پیدا ہوا۔ آزمیر ساجدہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمرالنساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پہ بے حد خوشی ہوئی تھی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، فخرالنساء نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو قمرالنساء ہنس پڑی۔ آزمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا تھا، اور اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی تنک مزاج ثابت ہو رہا تھا، اور سب کو اس کا یہ مزاج بھی بہت منفرد لگتا تھا۔ سب کا خیال کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب اس کا حق ہے۔ ایسا مزاج ایک فطری عمل تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اماں فخری اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھی ہے۔ ابھی وہ 8 سال کا تھا جب قمری خالہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی۔ سبھی کو بیٹے کی آس تھی، لیکن پھر خادم حسین کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر نہ تھی۔ بیٹی کی موہنی سی صورت دیکھی تو بے اختیار اس کا نام بھی تجویز کر ڈالا، ماہ پیکر۔ نام بہت خوبصورت تھا، لیکن ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کا نام ماہ پیکر ہی رجسٹرڈ کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ بچی کا نام آسان سا ہو۔ گاؤں میں نام بگاڑنے کی عادت تو عام پائی جاتی ہے، سو ماہ پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گئی، اور اس کو پارو آزمیر نے ہی بنایا تھا، کیونکہ جب بھی اس کی دلکش موہنی سی صورت دیکھ کر وہ قریب آتا وہ بدک کے دور ہو جاتی، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ ایسے میں آزمیر کا غصہ بجا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی محبت اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ زاد کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اس سے 1.5 سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اب وہ اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کر پارو کہا۔ اماں بیٹے کی خفگی پہ ہنستی تھی۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی۔ اسے اس اطلاع پر خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ سونی ہے۔ اماں سونی کو عمر بھر بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا، ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو بھنگوڑے سے نظر آتی ہیں، پورے کا پورا فتنہ ہے وہ۔ آزمیر ابھی چھوٹا تھا، لیکن سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح پتہ تھے۔ منہ سنبھال کر بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ میں بھی ماسی کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے، اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھنے کے میری زندگی تو خراب نہ کرے۔ خبردار آج ایسی بات کہی، آئندہ کہیں تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئی، اور آزمیر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ پارو سے شادی، اس سے پارو سے چڑ تھی، کبھی بھولے سے جو اپنی اماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر آزمیر کی ہر چیز تہس نہس کر جاتی تھی۔ ہر چیز کا تیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ آزمیر کو اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تو 10 سالہ پارو اکیلے میں ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کر کے اسے کافی خود سر بنا دیا تھا۔ اس کے مزاج میں ہر درمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، باپ سے ضدیں منوانے میں ماہر تھی، اور قمرالنساء خادم حسین کو اس کا ہم نوا دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھی۔ پارو باپ کے زورے بازو پہ عیش کر رہی تھی، لیکن اس کے یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کر رہتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ بچپنا تھا اس لیے جلد بہل گئی۔ اس کی ضدیں عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتی، جس پہ وہ اور زیادہ ضد کرتی۔ حالانکہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر پارو کے معاملے میں تو ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور یقیناً اس کے بارے میں بہتر ہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی فخرالنساء کو اپنی ہونے والی بہو پہ بڑا ناز تھا۔ وہ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کو معصومیت کے کھاتے میں ڈالتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔
مگر نہ جانے کیوں آسمیر حیات پارو کے لیے کبھی بھی کوئی نرم گوشہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس لیے اماں بارہا اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر رہی تھی۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز ہی آنا پڑا تھا۔ پارو، تیری ماسی دا پتر تے بڑا سونا ہے، تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا، اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی۔ پارو نے تاجی کی نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کر آیا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میری اماں کہہ رہی تھی پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر ہی جائے گی۔ شنو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا اور پارو جیسے اچھل پڑی۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں، میری اماں کو خود تیری اماں نے بتایا تھا۔ شنو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر آسمیر کو دیکھا۔ اب کے دھڑکن کی لے کیوں ہو گئی نا لٹو؟ شنو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑا۔ ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی، میں کسی کو کیا جانوں؟ وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمت بڑھ گئی اور ملک آسمیر حیات نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی، چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا اور اس کا جی چاہا اس کا یہ فخر و غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھتے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا تھا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت بیزار اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبوں نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھی۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آسمیر انگلینڈ جا رہا ہے، اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی تھی۔ قمرالنساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی، جو ان کی اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جلی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی 4 جماعتیں پڑھی اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دلاسا دیا اور پھر منگنی کی تیاری شروع کی گئی۔ آسمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کے منگنی کی انگوٹھی پہنائیں گی۔ اس کی سخی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف آسمیر کا نام لکھا تھا اور وہ اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے آسمیر نے گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اسی بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن اور بھانجی کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی، بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آسمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اسی لیے اسے سنجیدہ آسمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز کیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آسمیر پہلے ہی گاؤں کی گوار اور جاہل پارو سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا تھا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بندھ کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد جب وہ واپس پاکستان لوٹا تو رینا اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ آسمیر یکدم آگے بڑھا، مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات، آسمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ آسمیر کو
माँ से उलझे देखा था और वो यही समझते रहे कि बस कुछ देर के लिए माँ को सता रहा है, लेकिन वो माँ को सताने के लिए इस हद तक चला जाएगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। और जब वो हद पार कर गया तो उनका मुश्तइल होना लाजमी अमर था। रीना हैरत से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। शाम का वक्त था, इसलिए आसमीर उसे लेकर कहाँ जा सकता था। वापसी के लिए घर से निकला तो चचा कदीर से सामना हुआ। उनका घर मलिक ज़मीर हयात के पड़ोस में ही था। बाएं दीवार दोनों घरों की मुश्तरका दीवार थी। चचा कदीर उसे और रीना को साथ ही ले आए थे। चचा कदीर की बड़ी बेटी माहीन शुरू से ही आसमीर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अपनी ताई की ज़बान पे हमेशा पारो का विर्द देखकर माहीन का खून जल कर रह जाता था। लेकिन आज उसे जब पारो की जगह किसी और को देखा तो माहीन को कदरे तसल्ली हुई थी। एकदम दिल पे फुहार सी बरसी। उन्होंने रीना को हाथों हाथ लिया था। चचा कदीर की फैमिली को अपना हमनवा देखकर आसमीर को थोड़ा हौसला हो गया था। उसके ख्याल में वो अम्मा अब्बा को समझाने और राज़ी करने में उसकी मदद कर सकते थे। वो अपनी सोचों में गलता था और रीना अपनी सोचों में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है? तन्हाई मिलते ही वो बोली। मैं उस एंगेजमेंट को नहीं मानता, क्योंकि इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी या फिर मेरी पसंद 1% भी शामिल नहीं थी, और ना ही अब है। मैंने अगर किसी को पसंद किया है तो वो सिर्फ तुम हो, इसीलिए शादी भी कर चुका हूँ। अगर अम्मा अब्बा नहीं माने तो मैं शहर जाकर फ्लैट ले लूँगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आसमीर हयात भी उन्हीं की औलाद था, अपनी मर्ज़ी चलाने वाला। लेकिन आपको कम अज़ कम इस रिश्ते का जिक्र तो करना चाहिए था। मैं क्यों खामखा किसी की किस्मत के आड़े आ गई? रीना को अफसोस हो रहा था, मगर आसमीर ने उसे ज़्यादा देर इस कैफियत में नहीं रहने दिया था। बहुत जल्द वो आसमीर को अपनी किस्मत मानने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अम्मा अब्बा ने उसके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मजबूरन आसमीर रीना को लेकर शहर चला गया था, जहां वो अपनी तन्हा और अलग दुनिया बसाने में मसरूफ़ हो चुका था। और इस दुनिया से कुछ दूर पारों की दुनिया साकित रह गई। आसमीर शादी करके बीवी के साथ वापस आया है, ये इतला उसके हंसते खेलते दिल पे तेज़ाब की मानद गिरी थी। उसके ख्वाब, उसके ख्याल, उसकी ख्वाहिशें, उसके अरमान सब जल गए। पहली पहली मोहब्बत और महके महके ख्वाब इतनी जल्दी बेवक़्त होंगे, उसे अंदाज़ा नहीं था। अम्मा भी इस खबर से ढह सी गई थी, क्योंकि आजकल वो सफ़िया आपा की तरफ से भी परेशान थी। सफ़िया शादी के इतने बरस बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थी, और उनके ससुराल वाले आजकल बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेकरारी ज़ाहिर कर रहे थे। पहले तो उनका शौहर उनके साथ था, मगर अब वो भी बच्चों की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगा था, जिस पे सफ़िया आपा परेशान होने लगी थी। और उनकी परेशानी अम्मा का भी दामन पकड़ चुकी थी। एक तो जवानी में ही बेवगी का रोग लग गया, ऊपर से 3 बेटियों का बोझ। 2 बेटियों के फ़र्ज से तो वो फारिग हो चुकी थी, तीसरी का मसला अभी बाकी था, और तीसरी के लिए उनके दिल में थोड़ा इत्मीनान भी रहता था, मगर आज वो इत्मीनान भी रुखसत हो चुका था। अब क्या होगा? पारो का क्या बनेगा? अम्मा की आंखों के सामने तरह तरह के खदशे नाचने लगे। पारो खुद भी इस धचके का शिकार हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वो अपना रोग अम्मा को नहीं लगाना चाहती थी। देख अम्मा, मुझे तो वो शुरू से ही चंगा नहीं लगता था, अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता है। मैं भी किसी से कम नहीं, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मेरे लिए कोई कमी है रिश्तों की? एक इशारा करूँ तो लाइन लग जाए। उसने अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो अपने अंदेशों से निकलने में कामयाब नहीं हो रही थी। ऐसी ही कुछ कैफियत पारो की भी थी, मगर वो जाहिर नहीं कर सकती थी कि आसमीर हयात उसके लिए क्या अहमियत रखता था। अगर जाहिर करती तो उल्टा सहेलियाँ उसी का मजाक उड़ाती, और वो अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बों का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। इसलिए अपने ज़ख़म को वो बेनियाजी और लापरवाही के मरहम से ढक रही थी। हालांकि उस पर जो क़यामत गुजर चुकी थी, इसके बाद ऐसा हौसला और हिम्मत रखना काफ़ी हैरान कुन अमल था। पारो की सहेलियों को पता चला तो उन्हें भी अफसोस हुआ था, मगर पारो ने खुद पे कोई अफसुर्दगी तारी नहीं होने दी थी। इंतहाई जज्बाती, मुंहफट और बदतमीज़ पारो से ऐसे रवैये की उम्मीद रखना अपनी उम्मीदों पे पानी फेरने के बराबर था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्ट ही नज़र आ रहा था। पारो सहेलियों की बातों और अम्मा की परेशानी की वजह से लापरवाही का चोहला पहन चुकी थी। उसे आज़मीर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दर हकीकत दिल रो रहा था। सफ़िया की तलाक कमरुन्निसा को बिस्तर से लगा गई, और कमरुन्निसा का दुख फ़ख्रुन्निसा को खाए जा रहा था। वो बहन को मुंह दिखाने के काबिल ना थी। पहले पारो की तरफ से दुख मिला, अब सफ़िया की तरफ से तो उम्र भर का दाग लग गया था। कमरुन्निसा की सारी तवानाई रुखसत हो गई। वो दिनों में मज़ीद बूढ़ी हो गई थी। इन्हीं दिनों साजिद आपा और आसमीर का टकराव हो गया था।
اور آسمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر اماں کو ملی تو پہلو بدل کر رہ گئی اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیک بخت اتنی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے اپنی پگ اتار کر چارپائی پہ رکھی اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گھر والی سے مخاطب ہوئے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو ملک جی کہ پریشان کیوں ہوں؟ ان کا لہجہ بھرا گیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ دیکھ فخری بیگم، تیری بہن بھی صرف ایک ہے اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی موزوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پہ وہ خود نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ۔ اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا کر ہو سکتا ہے، رب پاروں کے نصیب اور اچھے کر دے۔ اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، اولاد اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو آ جاتی ہے، کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بھی بے قابو ہو گئی ہے، لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ بیوی کو کچھ قائل کر ہی لیا تھا، اور پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈیلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر آ گئی تھی۔ آنٹی آپ، فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا۔ آسمیر گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے کافی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدرتیں دھو کر آئی تھی۔ کافی دیر بعد آسمیر گھر میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ انکل اور آنٹی کب سے آ بیٹھے ہیں؟ رینا اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ وہ رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات کی جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر اس نے بھی ماں کے قدم تھام لیے۔ اماں، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دینا۔ میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور پاروں سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی، میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کریں۔ وہ بھی ماں کو دکھ دے کر خوش نہیں تھا، اسے میں ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ آسمیر، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا ہسپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی تھی۔ جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیے، رینا بضد تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ارمانوں کو چٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہیں کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ وہ آج تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً ہی وعدہ بھی کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی بے چینی اور شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی اسپتال گئے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا تھا، اور پھر آسمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل ہوتی چلی گئی۔ اماں جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھیں۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ آسمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے۔ وہ دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ جی سکی تھی، اور آسمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے اور اس کی زندگی سے کٹ گئے۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس دکھ پہ بہت روئے تھے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آسمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھی۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پاروں کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور باحوصلہ ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اور آسمیر کو بھی تسلی دیں۔ اس وقت اسے آپ کی تسلی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا۔ پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی، انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں خالہ، حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اللہ اماں کی فکر نہ کرو، وہ بھی سنبھل جائے گی۔
इस पहाड़ सी ज़िंदगी में इतने इतने दुख देखे हैं, एक और सही। सफ़िया की मुसलसल खामोशी के बायस रबिया को ही बोलना पड़ रहा था। रबिया फूफीजाद से ब्याही गई थी और इस वक्त 2 साला बेटे की माँ थी। उसकी तरफ से कमरुन्निसा का दिल पुरसुकून था। काफ़ी देर वो लोग बैठी रही। आसमीर से भी सरसरी सा सामना हुआ। वो कुछ नहीं बोला था। रीना की मौत के 1 साल बाद अम्मा अब्बा ने बाहमी मशवरे के बाद एक इरादा किया था और उनका इरादा जब आसमीर की समातों तक पहुंचा तो वो पूरे 1 साल बाद किसी आतिश फिशा लावे की तरह फट पड़ा था। फिर वही पारो, अम्मा ये पारो मेरी ज़िंदगी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? ये पारो मर क्यों नहीं जाती? रीना की जगह ये क्यों नहीं मरी? आसेब की तरह चिमट गई है मेरी ज़ात को। इसकी वजह से आपने रीना को ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया उसे। उसी की वजह से आपने मेरी खुशियाँ कबूल नहीं की। उसी की वजह से आपको अपने सगे बेटे की परवाह नहीं। काश मैं उस पारो का कत्ल कर सकूं। आसमीर का बस चलता तो पारो को किसी बम से उड़ा देता। वो पारो का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। उसे पारो की ज़ात से नफ़रत और ज़्यादा हो गई थी। उसका नाम ही उसे शोलों पे गिराने के लिए काफ़ी था। अम्मा अब्बा उसका इस कदर शदीद रद्द अमल देखकर इस बार खुश नहीं हुए थे। उन्होंने उसे कह दिया था इस बार हतमी फ़ैसला कर ले। वालिदैन अजीज़ है तो उनकी बात माननी होगी वरना। और वो इस बार तमाम हथियार डालने पे मजबूर हो गया था। पारो एक बार उस घर में आ जाओ, बड़े हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन की है, मेरे वालिदैन को भी मेरा नहीं रखा। मैं तुम्हारा फिर भी नहीं हूँगा। उसने पारो के ख़िलाफ़ अपने दिल में एक नफ़रत का जहान आबाद करते हुए अपनी रजामंदी अम्मा अब्बा के हवाले कर दी। और अम्मा के तो समझो कदम ही ज़मीन पे ना पड़ रहे थे। उन्होंने आसमीर को हज़ारों दुआएं दे डाली, उसके माथे पे प्यार भी किया और वो खामोश सर्द मोहरी से बस अम्मा का चेहरा देखता रहा। उसकी खुशी में वो लोग खुश नहीं हुए थे। अब इन लोगों की खुशी में वो खुश नहीं था। उसके तमाम एहसास सपाट हो चुके थे। उसके दिल में अब सर्द लहू गर्दिश करता था, अलबत्ता नफ़रत के एहसास से ठाठे मारता हुआ। मेरी तरफ से इनकार है। पारो ने अम्मा और मासी के सामने 2 टोक और साफ साफ इनकार कर दिया था। पारो ज़बान बंद रख अपनी। अम्मा को गुस्सा आया। उसकी मुंह फट ज़बान से पहले ही वो डरती थी। आज वो मासी के सामने को भी लगी लिपटी रखे बगैर बोल पड़ी थी। मज़ीद न जाने क्या गुल्लफ़शानी करती। अम्मा मेरी ज़बान बंद है, खुलवाने की कोशिश न कर। मुझे तेरी बहन के घर ब्याह कर नहीं जाना तो नहीं जाना, बस मैंने कह दिया। पारो को पास ही बैठी खाला मेहरुन्निसा की कोई परवाह नहीं थी। फ़खरुन्निसा की खाला चुप हो गई। उन्हें पता था एक बार रिश्ता तोड़कर दोबारा जोड़ने का यही अंजाम होता है, मगर वो किसी भी हाल में अपनी बहन से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। उन्होंने बड़ी बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। फिर मलिक ज़मीर हयात भी बेटे की वजह से शर्मिंदा हो रहे थे। ऐसे में कमरुन्निसा से नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था और अम्मा को नरम पड़ते देखकर पारो ज़िद कर बैठी। उसने इनकार कर दिया था। कमरी आपा, हम परसों फिर आएंगे, आप आराम से सलाह मशवरा कर लें। वो जाते जाते उनको कुछ और वक्त दे गई ताकि वो पारो को समझा सके, लेकिन पारो तो किसी को फट्टे पे हाथ ही नहीं रखने दे रही थी। आखिर तू चाहती क्या है? अम्मा को पारो पे ताव आ रहा था। बस मैं उससे ब्याह नहीं करना चाहती अम्मा। मेरा ब्याह किससे जिससे चाहे कर दे, पर अपनी बहन के बेटे का नाम न ले। मेरे दिल जल रहा है उसके नाम से। पारो नखवत और नफरत से कहती बाहर चली गई और अम्मा के लिए और ज़्यादा परेशानी छोड़ गई थी। फिर सफ़िया आपा ने उन्हें तसल्ली दी और उसे प्यार से समझाने का मशवरा दिया था, मगर पारो को मलिक आसमीर हयात से इस कदर नफरत और बेजारी हो चुकी थी कि वो ना प्यार से समझ रही थी ना डांट से। ऐसे में अम्मा के सर में न जाने कैसा दर्द उठा कि शहर के अस्पताल एडमिट करवाना पड़ा। सफ़िया और रबिया तो परेशान थी ही, पारो का भी बुरा हाल हो चुका था। उन बहनों का वाहिद सहारा सिर्फ अम्मा ही तो थी और उन्हीं के दम से आज वो एक छत तले बैठी थी। कमरुन्निसा ने होश में आने के बाद भी पारो से मान जाने की इल्तिजा की थी और पारो ने छम छम नेयर बहाते हुए सर इस बात में हिला दिया, वरना अभी तक अपने ठुकराए जाने का ज़ख्म पारो के दिल को बुरी तरह तड़पा रहा था। उसका जी चाहता जिस तरह मलिक आसमीर ने उसकी मोहब्बत, उसके मासूम जज्बात और उसकी ज़ात को ठुकराया था, उसी तरह वो भी उसे ठुकरा सकती, बल्कि एक बार नहीं कई बार ठुकराती, तब भी उसका कलेजा ठंडा ना होता। मगर अम्मा की तकलीफ़ के आगे हार गई। उसने अम्मा की खातिर मलिक आसमीर की ये गुस्ताखी दरगुजर कर डाली, लेकिन उसके अंदर जो उबाल उठते थे वो अम्मा को बाखूबी नज़र आते थे। उन्हें मालूम था कि वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए रुखसती से कबल उन्होंने अपने हाथ जोड़ के उसे अपनी इज़्ज़त और तरबियत की लाज रखने का वास्ता दिया था। और वो जो कभी भी किसी भी चीज़ के आगे झुकती नहीं थी, ना ही मोम होती थी।
اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا۔ وہیں ماں کے جڑے ہوئے اور بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی۔ اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی، ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ آسمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پہ عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ آسمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پہ بزنس شروع کر رکھا تھا، نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر و نساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئی کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا، اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا، اور پارو چلی بھی گئی، تب بھی اس کی آمد کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے آسمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے آسمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتے، البتہ خود اس نے تنہائی ملتے ہی خوب دل کھول کر آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن آسمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات دوبارہ اسے فون کر چکے تھے، لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پہ جھنجھلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پہ وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں گجی مار، اندرونی مار سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے، حالانکہ پارو کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان 8 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پہ چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کو چھیڑنا اور پھر سلواتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ اماں کے کئی کام اپنے ذمہ لے لیے تھے، جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈربہ کھولے ان کو دانہ ڈال رہی تھی، جب برابر والے گھر کی دیوار سے مہین کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ لگتا ہے آسمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچیں سونپ گیا ہے۔ مہین کا لہجہ کافی خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے کانٹوں کی چبھن پل بھر میں اسے اپنا آپ باور کروا گئی تھی۔ جتنی سوچیں مجھے سونپ کر گیا، اتنی ہی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔ پارو نے مٹھی سے سارا باجرہ مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور پوری کی پوری مہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ مہین کے لہجے میں طنز وافر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور مہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا۔ اصل میں باجی، جدائی میں بڑا مزہ ہے، پیار بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ مہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب؟ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، میں تو زندہ ہوں۔ پارو آخر پارو تھی، مہین کو دیوار سے اترتے ہی بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آسمیر کا رویہ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نوکدار باتیں کرتے تھے، وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ اماں رسوئی سے نکلی تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی چپ چاپ کھڑی دیکھ کر تشویش سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس وہ مہین باجی کھڑی تھی، اس لیے میں بھی رک گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو بھی جھٹک دیا تھا۔ اماں ایک بات کہوں؟
पारो ने भी कभी बात करने से पहले किसी से इजाज़त लेना थी, हैरत का मकाम था। अरे पुत्र, लखवारी आँख, खालिस पंजाबी और खालिस मोहब्बत से इजाज़त दी गई। तू अब्बा से प्यार करती है, यह अब्बा तुझसे प्यार करता है। उसकी बात पे अम्मा के चेहरे पे चमक और रंग दौड़ गए और कुछ भोली बसरी शर्मो हया भरी मुस्कान भी होंठों पे आ ठहरी। पगली, ये क्या बात हुई? यही तो अहम बात है अम्मा, पारो ने जोर दिया। सच्ची पूछो तो हम दोनों ही बड़ा प्यार करते थे। मलिक जी गुस्से का नाम भी नहीं जानते, पर मैं बड़ी छेती गुस्सा कर जाती थी, इसलिए वही मुझे मनाते थे। और जब मैं नहीं मानती थी, वो अंदर बाहर चुपचाप फिरते रहते थे। फिर कमरी आपा सुलह सफाई करवाती थी, इसलिए हमारे प्यार और मोहब्बत में कमरी आपा भी शामिल है। अम्मा की बात पारो ने मुकम्मल दिलचस्पी से सुनी थी। यानी ज़्यादा प्यार अब्बा ही करते थे। पारो की बात पे अम्मा ने किसी और ही रंग में चौंक कर देखा। उनका ध्यान आसमीर की तरफ चला गया था। ना पुत्र, ज़्यादा प्यार मर्द भी उसी वक्त तक करता है जब तक उसकी बात मानती रहो और उसे गुस्सा ना दिलाओ। जहाँ बात ना मानी और मर्द को गुस्सा आ गया, समझो सारा प्यार मोहब्बत हवा हो गया। यूँ समझो मर्द मतलब से प्यार करता है और औरत बगैर मतलब के। अम्मा ने संजीदगी से कहते हुए उसे थोड़ा समझाने की सही की। अभी न जाने ये गुफ्तगू क्या रुख इख्तियार करती। मोहल्ले की दो खवातीन आ गई और पारो उठकर सब्जी बनाने चली गई। शाम का पंछी, गांव की कच्ची पक्की दीवारें, लहराते सरसब्ज खेतों और गुनगुनाते दरख्तों पे अपने सुरमई परों का साया फैला चुका था। कहीं से खुशबूदार हंडिया की महक और कहीं से रोटियां बनाते हाथों में पड़ी चूड़ियों की खनक उठ रही थी। कोई माँ अपने बच्चों को आवाज़ें देकर शाम होने पे घर बुला रही थी और कोई बच्चा माँ का आंचल थामे भूख पे बेसब्री का इजहार कर रहा था। परिंदे अपने अपने घोंसलों में अपनी जगह सेट करते हुए शोर मचा रहे थे और कोई अपनी जगह छिन जाने पे वावेला करते हुए काट खाने को दौड़ रहा था। ऐसे में मुअज्जिन की पुकार पे पूरे माहौल पे एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। कहीं लड़कियों बालियों ने बेख्तियार दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाकर सर ढांपकर इस पुकार को अकीदत से सुना। कहीं मर्दाना कदम मस्जिदों की तरफ उठने लगे और कहीं औरतें वज़ू करने चल दी। इंतहाई खामोश बैठी पारो ने अब्बा को नमाज के लिए घर से निकलते देखा। फिर नज़र अम्मा की तरफ उठी। वो भी मुर्गियों का डरबा बंद करके वज़ू करने जा रही थी। चिड़ियों और कौवों के शोर में अब खामोशी उतर चुकी थी। सबको इल्म हो गया कि एक दिन तमाम हो चुका है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की घड़ी है, तो सभी उसके हजूर झुकते जा रहे थे। बेख्तियार पारो के कदम भी गुस्ल खाने की जानिब बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठा रही थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। आसमीर आया है। बेख्तियार अम्मा खुशी से उठ खड़ी हुई। पारो आवाज़ सुन चुकी थी, मगर इसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। वो हिंदूस दुआ की हालत में बैठी रही। अम्मा ने जल्दी जल्दी पिछवाड़े का काम करने वाली नसरीन को दरवाजे की चाबी देकर भेजा। लकड़ी के गेट से चमचमाती हुई लैंड क्रूज़र अंदर दाखिल हुई। उसको दूसरी साइड पे बांध आओ, ये गाड़ी ख़राब भी कर सकती है। उसने गाड़ी से उतरते ही गेट के करीब बंदी बड़े बड़े सींगों वाली भैंस को बेजारी से देखा। इसे ही खोलने आई थी मलिक जी, अभी ले जाती हूँ। नसरीन ने झुककर भैंस को खूंटे से खोला और घर के रिहायशी हिस्से की साइड से गुजरकर पिछवाड़े में ले गए, जहाँ भैंसों, बकरियों और दूसरे पालतू जानवर रखने का इंतज़ाम किया गया था, जिसको देहाती ज़बान में ठारा बोलते थे। आसमीर ने करीब आकर अम्मा को सलाम किया। उनके दिल में बेपनाह खफगी थी, मगर बेटे के सामने झुके देखकर खफगी बरकरार न रख पाए और इंतहाई नरमी और प्यार से उसके माथे पे बोसा दिया। जीते रहो, उसे दुआएं देती। वो ममता के एहसास से मगलूब थी। आखिर इतने दिनों बाद बेटे को देख रही थी। अलबत्ता चारपाई पे बैठे हुए आसमीर की बेइरादा नज़र बरामदे की तरफ उठ गई, जहाँ वो जाए नमाज बिछाए नमाज के बाद दुआ कर रही थी। उसने दूसरे लम्हे नज़रों का जाविया बदल डाला। उसे उसको देखने का कोई शौक़ भी तो ना था। पारो पुत्र, जल्दी से ठंडा शरबत लेकर आ और पंखा भी चला दे, बड़ी गर्मी है। वो आसमीर के सामने वाली चारपाई पे बैठ चुकी थी। नहीं अम्मा, शरबत नहीं, सादा पानी चाहिए, उसने रोक दिया। पारो सुन चुकी थी, इसलिए बरामदे में रखी फ्रिज से ठंडे पानी के गिलास ले आई, जो इंतहाई खामोशी से उसके सिमत बढ़ा दिया था। न दुआ न सलाम। अम्मा तो पारो के पानी लाने से कबल ही वहाँ से गायब हो चुकी थी कि नसरीन अभी तक दूध लेकर नहीं आई। लेकिन अम्मा जिनके लिए गायब हुई थी, वो जज्बाती तौर पर खुद गायब थे। उनमें फ़िलहाल ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो उनको जज्बाती तरीके से एक दूसरे के करीब करता, या फिर शादी के बाद पहली बार मुलाकात होने पे कुछ अनोखा सा अछूता सा एहसास दिलाता। दोनों तरफ लातल्की और बेनियाजी अरूज पे थी।
اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی آسمیر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو آسمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زہرا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے آسمیر کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی۔ البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اس لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات نے اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو کے ان ناز نخرے اٹھائے جانے پہ ماہی نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کہ صحن میں نہ سویا جا سکے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں۔ فضول میں 8-10 ہزار روپیہ خرچ کروانا ضروری تھا؟ پارو اسے جواب کیا دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے، جب گھر بار ہی ہے اس کا تو پھر 8-10 ہزار کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جس پہ ماہین مزید جل کر رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پوچھا گیا، اور غنودگی میں اترتی پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ آسمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی ناسمجھ سوالیہ نظریں دیکھ کر وہ تلملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں تہہ کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں آسمیر نے اس کی پشت کو گھورا، مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پہ جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پہ تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کے نیچے جا گری۔ یہ لیجیے۔ وہ یکدم پلٹی تو آسمیر یکدم سٹپٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ رہ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پہ بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلونے میں مصروف تھی۔ انتہائی انہماک سے اپنے ہاتھوں سے مصروف پارو کو دیکھ کر آسمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز اتوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا۔ پارو اور ایسے کام کرے؟ ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی۔ مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی، اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمیر کا ناشتہ تیار تھا۔ تازہ تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھار دہی کی لسی۔ وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب اماں اصرار کرتی تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے مجبوراً کھانا پڑتا تھا۔ لسی اور پراٹھے پہ موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار آسمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، جب پارو اس مکھن کو انگلیوں سے نکال کر جمع کر رہی تھی۔ بے ساختہ آسمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ ایک اور ذائقہ اتر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ لسی کا گلاس ختم ہو گیا، پراٹھا بھی ختم ہو گیا، مگر اس مکھن میں رچے ذائقے کا احساس ختم نہ ہوا۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تب تک ماہین بھی آ چکی تھی۔ کیسے ہو آسمیر؟ وہ آسمیر سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، اس لیے برابری اور بتوکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، کہاں ہوتی ہیں؟ آسمیر ہمیشہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں تو یہیں ہوتی ہوں، البتہ تم یہاں نہیں ہوتے۔ ماہین نے ناشتے کے برتن سمیٹتی پارو کو استضاحیہ نظروں سے دیکھا۔ بس آج کل کی مصروفیت ہے، پھر میں بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ اسفر کیسا ہے؟ کوئی پیغام آیا؟ اسفر ماہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیسر تھا۔ آج کل اٹک چھاؤنی میں تعینات تھا، اس لیے ویکینڈ پہ آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا۔ یوں اسفر اور آسمیر کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی، کیونکہ آسمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں الجھا رہتا تھا۔ ہاں، چند دنوں تک آنے کا کہہ رہا تھا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کا گھر بسا دے۔ ماہین بات کو طول دے رہی تھی، جبکہ آسمیر گھڑی دیکھتا ہوا کہیں جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ اچھا ماہین، اللہ حافظ، مجھے ساتھ والے گاؤں اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ وہ آخر میں الوداعی الفاظ بولتا آگے بڑھ گیا تھا، اور ماہین رسوئی کی چوکھٹ میں کھڑی پارو کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی ہو پارو؟ ماہین نے اس کے سراپے پہ ناقدانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔
میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ آج کدھر راستہ بھول گئی؟ دیوار کی بجائے سیدھے رستے کو زحمت دے ڈالی۔ پارو دل و نگاہ کے معاملے میں خاصی باریک بین تھی۔ ماہین کی چال سے ہی اور اس کے چلن کا اندازہ بخوبی کر چکی تھی۔ وہ مجھے لسی لینی تھی، ہماری چاٹی میں بلی منہ مار گئی ہے، اس نے بہانہ کیا۔ پہلی بار مار کے گئی ہے یا پھر پہلے بھی مارتی تھی؟ ارے چاٹی میں منہ! ماہین کے چونک کر دیکھنے پہ پارو نے لاپرواہی سے ہلکی سی وضاحت بھی دی۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ ماہین جل کے رہ گئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی لسی لے کر چلی گئی تھی، اور وہ اماں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا پوچھنے چل دی۔ اماں صحن کے ایک کونے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے بیٹھی تھی۔ قریبی مرغیاں، بطخیں اور بکریاں بھی محفل جمائے ہوئے تھی۔ آسمیر کو پہلے بھی ایک دو بار احساس ہو چکا تھا کہ پارو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسوں تولیہ لینے کی غرض سے وہ صحن میں کھڑی پارو کے قریب آیا تو وہ یکدم بدک کے دور ہوئی تھی، حالانکہ وہ رسی پہ لٹکے تولیے کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اسے پارو کی یہ حرکت پہ حیرت تو ہوئی، مگر سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی۔ اس وقت بھی وہ تھک ہار کے بیڈ پہ دراز ہوا تو ایک سائڈ پہ لیٹی پارو یکدم کھسک کے کچھ دور ہوئی تھی، جس پہ بے اختیار آسمیر کا سارا دھیان اس کی طرف مڑ گیا۔ میں خود تمہارے قریب نہیں آتا، ورنہ مجھ سے دور جانے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس نے نخوت سے سوچا اور ایک نظر پارو پہ ڈالی۔ اس کی طرف پوچھ تھی۔ آسمیر نے یکدم اس کی کمر میں بازو ڈال کے جھٹکے سے گھما کر اسے اپنے سامنے اور قریب کر لیا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ چکرا گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قریب آتا ہوں اور تم دور ہو کر مجھے تڑپا رہی ہو؟ آسمیر کے لہجے میں طنز، کاٹ اور غصہ بدرجہ یتم موجود تھا۔ پارو اس کے بازو میں اتنی سختی سے جکڑی تھی کہ تکلیف کا احساس اس احساس پہ حاوی ہو گیا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ غصے میں بولتے آسمیر کی سانسیں پارو کے رخساروں کو چھو گئی۔ ملک صاحب، آپ خود تڑپ رہے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تڑپ ہی تو ہے جو آپ کو اس وقت بھی تڑپا رہی ہے۔ اس تڑپ کو روکنا آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ آسمیر نفرت امیز اظہار پہ اتر آیا تھا۔ تڑپ؟ محترمہ ماہ پیکر، تم کبھی مس ورلڈ بن کے بھی آ جاؤ تو میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ اس گھر میں اگر تم دکھائی دے رہی ہو تو صرف میری عنایت سے۔ اماں کی ہزاروں منتوں کے بعد تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے، سمجھی تم؟ کیونکہ تمہارا یہ وجود اور تمہاری باتیں میرے لیے رتی برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ ملک صاحب، میں آپ کے کھوکھلے اور مردہ دل پہ اثر کرنا بھی نہیں چاہتی، اور جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس گھر میں صرف میری وجہ سے، میری عنایت سے نظر آئیں گے۔ تب کھیل میرا ہوگا اور اماں آپ کو لانے کی منتیں بھی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کا یہ وجود اور آپ کی باتیں میرے لیے ہی نہیں کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھیں گی، سمجھے آپ؟ وہ اس سے زیادہ نخوت سے کہتی جھٹکے سے دور ہو گئی تھی، اور آسمیر نے تلملا کر غصے سے اپنا ہی موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اس جھڑپ کے بعد پارو کے دل و دماغ میں آسمیر کے خلاف شیطانی ارادے بننے لگے، کیونکہ آج تک اس نے آسمیر کو نہ ستایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے یا تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً آسمیر کو ناک کو چنے چبوا سکتی تھی۔ اس میں مقابل کو زج کرنے کے 101 حربے اور صلاحیت موجود تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو بھی خبر نہ ہو سکے اور ملک آسمیر حیات بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک آسمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا۔ نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی سے زیادہ اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی، اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، شنو تو یہاں؟ دونوں بےتابی سے گلے ملی، اور کمرے سے نکلتے آسمیر نے 2 سہیلیوں کی بےتابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہے، پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر آسمیر کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ سلام ملک جی، اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو خیر تو ہے؟ شنو نے انداز بدل کے خیر پوچھی۔ شنو خیر تو اب میں کیا کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا حال کیا ہوتا ہے، اس نے مبہم سے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آیا یہاں؟
पारो ने शन्नो के अब्बे का पूछा। जल्दी में था, तेरे दरवाजे पे छोड़ गया, वापसी पे आएगा वो भी तुझे याद कर रहा था। अम्मा और बहनों की खैर खैरियत पूछने के बाद उन लोगों की बातें शुरू हो गई। नसरीन के हाथ अम्मा ने खाने पीने की काफ़ी अशिया भिजवाई थी और खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। आखिर पारो की सहेली आई थी और वो भी उसके गांव से, इसलिए खसूसी खातिर तवाज़ो थी। आसमीर को अम्मा का ये हर कदम पे पारो के लिए बिछ जाना सख्त जहर लग रहा था और इसीलिए नागवारियत उसके चेहरे को देखते ही महसूस हो रही थी। ऊपर से कमरा पारो और शन्नो के कब्जे में था, जिससे मुसलसल खिलखिलाहटों की आवाज़ और मबहम सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर बाद पारो किसी चीज़ के लिए बाहर निकली और आसमीर तेज़ी से उसके करीब आया था। अपनी सहेली को किसी दूसरे कमरे में ले जाओ, मुझे आराम करना है। देखा अम्मा, मलिक साहब क्या कह रहे हैं, अपनी सहेली को कमरे से निकाल दो, उनको आराम करना है। पारो ने एक लम्हा ज़ाया के बगैर अम्मा को दरमियान में घसीट लिया और आसमीर सटपटा गया। हाय, ये क्या तरीका हुआ मेहमान नवाजी का। अम्मा तो पहले ही पारो के साथ साथ उसके पूरे गांव पे फरेफ्ता थी। ये बात सुनते ही आसमीर की तरफ मुड़ी और आसमीर ताज़ा ताज़ा कटे हुए तरबूज की ट्रे उठाकर ले जाती पारो को देखकर सर तपया गुस्से से झुंझला उठा था, क्योंकि उसके लबों पे धीमी मुस्कान थी। पारो ने प्लान तो बहुत बनाए थे मगर उन पर अमल दरामद न कर सकी, क्योंकि 2 रोज़ बाद ही आसमीर शहर चला गया था। उसका पार्टनर दुबई जा रहा था, इसलिए बिज़नेस का सारा काम कुछ अरसा उसी ने संभालना था। और आसमीर जो गांव आकर टेंशन का शिकार हो चुका था, गांव से निकलते ही आज़ाद और हल्का फुल्का हो गया। उसे इस पारो पे गज़ब का गुस्सा था। इख्तियार में होता तो वो पारो को मार मार कर उसके 14 तबक रोशन कर देता, मगर मसला था कि अम्मा आड़े आ जाती थी। आसमीर को शहर आकर भी पारो की लगाई आग चैन नहीं लेने दे रही थी। वो जो हर वक्त रीना के ख्यालों और यादों में गुम रहते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा था, अब उस पे पारो का भूत सवार हो चुका था। वो उसे अजीब अजीब रंग बिरंगी चोटें लगाती थी। अब तो नया तरीका अपना रखा था, फटाफट अम्मा अब्बा को मामले में घसीट लेती और आसमीर को सताकर खुद सुकून से साइड पे हो जाती। ऐसे में वो बस हाथ मसल के रह जाता था। यार क्या बात है, कुछ अपसेट, कुछ खोए खोए से लगते हो। क्या भाभी को छोड़ के आने का दिल नहीं चाह रहा था? उसके दोस्त ने उसे छेड़ा तो आसमीर यकदम संभल गया। यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम के मुतालिक सोच रहा था। झूठ तो मत बोलो, भाभी का नाम अब तुमने काम रख दिया है। उसका ये दोस्त दानिश अंसारी काफ़ी शरारती और करीबी दोस्त था, इसलिए ये छेड़छाड़ भी चलती थी। बकवास मत करो, ये बताओ तुम्हारी फ़्लाइट कब है? आसमीर ने सर झटक कर तमाम तवज्जो दानिश पे मरकूज़ कर रखी थी और दानिश अपने जाने के मुतालिक मालूमात फराहम करने लगा। जून जुलाई की दोपहरें और दिन की धूप और गर्मी के असरात से तपती सुलगती शामें, चांदनी की ठंडक और कभी कभी लो देती हवाएं उसने इस एक आंगन में अकेले बिताई। वो ऐसा गया कि एक बार भी पलटने का नाम नहीं सोचा था। कभी कभी पारो अपने मिजाज से हटकर सोचती तो उसे हौल उठने लगते थे। जी चाहता कि हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर उजाड़ वीरान करके यहाँ से चली जाए, मगर जाती कहाँ, जहाँ उल्टा ना तो उन माँ एक बेटी के तलाक का गम सीने से लगाए बैठी थी, जहाँ उसके जाने से मज़ीद दुखों में इजाफा हो जाता। इसीलिए वो अपने आप से और मलिक आसमीर से मुकाबला करती फिर रही थी, मगर वो तो मुकाबला करने से पहले ही मैदान से जा चुका था। इसलिए पारो मैदान के एक कोने में चुपचाप बैठी मुखालिफ पार्टी का इंतज़ार कर रही थी और वो इस इंतज़ार में खेल के मौसम बीतते जा रहे थे। दरो दीवार पे उतरने वाली धूप की चाल बदल रही थी, सहन में बिखरने वाले साए रंग बदल रहे थे, खाला खालू के कंधे शिकस्ता लगने लगे थे, माहिन की बातें बढ़ चुकी थी और पारो सबको बहला बहला कर थकने लगी थी। खाला को तसलियाँ देती, खालू को समझाती, माहिन के सामने नाटक करती और अपनी माँ बहनों और सहेलियों के सामने झूठ कहते सचमुच थक चुकी थी। उसका बस चलता तो वो एक बार मलिक आसमीर हयात का गिरेबान पकड़कर इतना ज़रूर पूछती कि कौन से जन्म में मेरे दुश्मन बने थे, जिसका बदला तुम मुझसे ही नहीं अपने माँ बाप से भी ले रहे हो, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा। लेकिन काश वो ऐसा कर सकती। वो एक बार सामने तो आता, न जाने ना आने की कसम खा कर गया था, फिर कोई कसम उसे खा गई थी, कुछ खबर नहीं हो रही थी। मलिक जी, अपने बेटे से कह देना इस मासूम बच्ची को बर्बाद करने की बजाय आज़ाद कर दे। मलिक करीबी पीसीओ से आसमीर को फ़ोन करने जा रहे थे, जब दिल पे हज़ारों मन का पत्थर रखते हुए अम्मा ने ये जुमला कहा था और ज़मीर हयात ने भी यही जुमला मनोअन फ़ोन पे आज़मीर से कह दिया। उसके जवाब में आज़मीर ने क्या कहा अम्मा कुछ नहीं जानती थी। दिन भर उदास और मलूल रही थी। पारो ने बारहा इस उदासी में मदाखलत की, मगर अम्मा यूं ही चुपचाप मुंह सर लपेटे पड़ी रही। अम्मा की कसलमंदी देखकर अब्बा ने भी कोई बात न छेड़ी। शाम को मौसम अबर आलूद हो गए।
नवंबर की दम तोड़ती नब्ज़ें माहौल की यख बस्ता कर रही थी। वो चाय बनाकर उनके पास ही आ बैठी। अब्बा आग दहकाए बैठे थे और अम्मा लहाफ में दबकी हुई थी। अम्मा सर दबा दूँ? अरे पुत्र, हट्टी कट्टी हूँ, दिन रात वेली रहती हूँ, बीमार भी नहीं होती, सर क्यों दबाएगी भला? आसमीर की वजह से होने वाली खफगी किसी तौर तो निकलना ही थी। पारू ने बेबसी से अब्बा को देखा, वो भी कुछ ना बोले। देख पुत्र, दिन भर इतना काम करती है, इस वक्त भी पाँव या सर दबा के सोती है। ये सब करके तुझे भी तो थकन होती होगी। शाबाश, जाकर खुद आराम करो, सो जाओ, हम ठीक हैं। पर अब्बा अम्मा मुझसे क्यों नाराज़ होती है? पारू रूहान सी हो गई। इसलिए कि तुझसे इतना प्यार जो करती है। उन्होंने मुस्कुराकर उसका सर थपका और उसे सोने के लिए भेज दिया। मगर काफ़ी देर पारो सतून के पास खड़ी रही। बारिश की बूंदें कच्चे सहन में जज़ब हुई तो मट्टी की खुशबू रग रग में उतरकर मशहूर करने लगी। पारो इस कच्ची ज़मीन की महक दिल में छुपाए अपने कमरे में आ गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब गहरी नींद सोए दिमाग पे ठक ठक कर आवाज़ एक बोझ सा डालने लगी थी और गनूदगी में हसियात बामुश्किल रफ्ता रफ्ता बेदार हुई और पारो यकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। कोई दस्तक के साथ साथ उसे पुकार भी रहा था। पारो पुत्र, उठ, बाहर कोई दरवाज़ा बजा रहा है। यह आवाज़ यकीनन अम्मा की थी। पारो फ़ौरन लपकी और दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा बाहर बरामदे में खड़ी थी। पारो ने मुतफक्की नज़रों से देखा। बाहर तूफ़ानी बारिश ने क़यामत बरपा कर रखी थी। बिजली भी कड़क रही थी और बादलों की गरज भी सोने पे सुहागा थी। वो पलट कर अंदर आई, जूते पहने, दुपट्टा ओढ़ा और दोबारा बाहर आ गई। सर्द हवा चल रही थी। बिजली और बादलों की गरज ने अलग माहौल में खौफ भर दिया था। बामुश्किल पारो देवड़ी के लकड़ी के गेट तक पहुंची। कौन है? उसने कपकपाते हुए पूछा। उसकी धीमी आवाज़ उस शोर हंगामे में अपना वजूद न मनवा सकी। कौन है? अब की बार दरवाजे के बेहद करीब आके बुलंद आवाज़ से तकरीबन चीख कर पूछा गया। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। पारो हैरत से खड़ी रह गई। आज़मीर हयात और इस वक्त इस मौसम में और इतनी रात का? हैरत तो फितरी अमल था, मगर ये अमल कुछ ज़्यादा तवील हो गया था। जब भी आज़मीर ने तलमलाकर दरवाज़ा पीट डाला और पारो ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मर गए थे सब के सब। वो अंदर कदम रखते हुए धाड़ा और बेसाख्ता डर के 2 कदम पीछे हो गई। वो सर तपा बारिश में भीगा हुआ था और न जाने कब से दरवाज़ा बजा रहा था, जिसकी वजह से अब पारो 7वें आसमान को छू रहा था। वो उस पर एक निगाह गलत भी डाले बिना आगे बढ़ गया था और पारो झूंकी तो खड़ी लंबे लंबे डग भर के सहन अबूर करते आसमीर की पुश्त देख के रह गई। बरामदे में खड़ी अम्मा आसमीर को इतने महीनों बाद गैर मुतवक्के तौर पे अपने सामने देखकर खुशी से चहक उठी। अब्बा भी बेदार हो चुके थे। वो बेदिली से गेट बंद करने लगी और सुस्त कदमों से चलती वापस आ गई, मगर बारिश ने सहन क्रॉस करते हुए दोबारा उसे भिगोने में कोई कसर न छोड़ी। पारो सीधी अपने कमरे में आई थी। वो भी पूरी भीगी हुई थी, इसलिए अपने कपड़े बदलने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने भीगा हुआ दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और चेहरे से पानी साफ करते हुए अलमारी खोलने लगी। अभी वो अपने लिए कपड़े निकाल ही रही थी जब आसमीर भी कुछ उसी हालत में अंदर दाखिल हुआ और आगे पीछे देखे बिना सीधा अलमारी की सिमत आया और अलमारी का पट बंद करके मुड़ती पारो चौंक गई। अलबत्ता आज़मीर के कदम अपनी जगह पर जम से गए थे। उसकी आंखें खैरा हो गई। ऐसा नाजुक और धड़कता मंजर पहली बार यूं रूबरू सामने आया था कि आज़मीर भी निगाहें हटाना भूल गया था और पारो अपने सामने और इतने करीब खड़े आज़मीर के सामने से हटने के लिए रास्ता तलाशती रह गई। बौखलाहट में अपना आप छुपाए नहीं छुप रहा था और इसी बौखलाहट में वो आज़मीर का कंधा धकेल के साइड से गुजर गई, लेकिन होश रुबा एहसास पूरे कमरे में छोड़ गई थी। कुछ देर बाद उसके लिए चाय लेकर आई तो कपड़े तब्दील करके दुपट्टा भी ठीक करके ओढ़ चुकी थी। वो भी चीख चुका था रसोई बंद करके। जब तक वो अपने कमरे में आई बिजली अचानक रूठ गई। बेड पे लेटे आसमीर ने लाइटर जलाया और पारो ने चुटखनी चढ़ा दी। इतने में वो भी लाइटर बुझा चुका था और इतने घूर अंधेरे में अंदाजे से चलती वो बामुश्किल बेड को टटोल पाई। उसका हाथ सीधा आसमीर पे जा पड़ा और दूसरे पल आसमीर का एक झटका उसके सारे तवाज़ुन दरहम बरहम कर गया। चंद सेकंड बाद वो संभली, मगर तब तक आसमीर आसार मजबूत कर चुका था और वो जो पारो से उम्र भर दूर रहने की कस्में खाए बैठा था, इतने बड़े बड़े अहद बांध रखे थे, सब के सब तोड़ता चला गया। उस वक्त वो उसकी बीवी और उसकी मलकियत थी जिस पर उसकी मुकम्मल दस्तरस थी और यही एहसास सरशारी और मदहोशी को मज़ीद हवा दे रहा था। पारो आज उसके आसार में थी। पुत्र, इतनी देर से क्यों आया था? अम्मा चाय पीते आज़मीर के करीब आ बैठी। वो नाश्ता करके अब चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था।
رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پہ آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جانوروں سے لے کر پودوں تک ہر چیز بھیگی بھیگی اور ٹھٹری ٹھٹری لگ رہی تھی، لیکن اس کے برعکس ملک قاسمیر حیات کی بشاش طبیعت سے اس کے سکون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک میں ہی گاڑی کا ٹائر گڑھے میں پھنس گیا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن رہے گا نا ادھر؟ انہوں نے کافی آس بھری نظروں سے دیکھا۔ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ قاسمیر کا سرسری سا انداز انہیں مایوس کرنے لگا۔ تو پھر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کر اپنی خالہ کے گھر ہو آؤ، اتنی بار تیرا پوچھ چکی اور پارو بھی اتنے دنوں سے نہیں گئی۔ انہوں نے نیا آئیڈیا سوچا، دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں، صاف کورا جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا، اور رسوئی میں بیٹھی پارو سر تا پا سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی نخوت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے، لیکن قاسمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا وہ اتنی آسانی اور جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بفر رہی تھی، کہیں غبار جو نہیں نکل رہا تھا۔ شام کو قاسمیر گاڑی لے کر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے خفگی ہوئی تھی۔ ہائے، کیوں نہ چپ ہو؟ پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے ہو تو وہ چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ آہ بھر کر رہ گئی اور وہ اماں کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک کی بیوی تھی، زندگی میں سکھ و آرام بھی تھا، اولاد بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کے اثرات آج کل کچھ زیادہ دکھائی دینے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی غم اس کی ذات سے وابستہ تھا۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنا آپ غلط لگنے لگا تھا۔ پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا، اس لیے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پہ، کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا وہاں اور وہ ندامت بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز طیش دلا دیتا تھا، اور اس کے نازک سراپے میں اکڑ کا اثر دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں صبح اسے جا کر لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ تو جائے گا لینے کے لیے؟ دوبارہ پوچھا گیا تاکہ یقین ہو سکے۔ جی میں ہی جاؤں گا، اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے، اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھی۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا؟ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج بھی خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہو چکا تھا۔ اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی پکی سڑکوں پہ کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر مٹی مٹی ہو رہی تھی، اور ڈرائیونگ بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھے پون گھنٹے کی مسافت پورے 1 گھنٹے میں طے ہوئی، اور وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نباہ کرے گی، پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں خوش اور نباہ کرتے دیکھ کر سبھی کو بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا کوستی تھی۔ چنو چارپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ، میری اماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی، بس میں اسے تنگ کرتی تھی، اس لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ پارو نے شنو کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھٹک دیا۔ اچھا، اب کسے تنگ کرتی؟ اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم گھر آئی، لیکن دوسرے پل خود پہ پڑنے والے سائے سے چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی، اور سرہانے شنو بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کراری تھی، جو قاسمیر نے حرف بہ حرف سنی تھی، اسی لیے مزید قریب آتے ہوئے گلا خنخار کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ پارو اور شنو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک جی، آپ السلام علیکم، آج کیسے آپ یہاں؟
शन्नू ने बेरब्त सा सवाल किया और बोलने की कोशिश की, साथ ही सर ढांपने की कोशिश भी जारी थी। अलबत्ता पारो सिर्फ उठकर बैठी थी, कहा कुछ नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, बैठो तुम लोग। उसने पारो पे एक सख्त सी निगाह डाली। वो चारपाई के ऊपर ही दोनों घुटनों के गर्द बाजू लपेटे बैठी रही। सर झुका हुआ, दुपट्टा कंधे से ढलक रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? शन्नू ने दूसरी चारपाई करीब खींचकर उसे पेश की तो आसमीन ने शन्नू से ही दरियाफ्त कर लिया, मासी पारो के लिए दवाई लेने गई है, उसे कल से बुखार है। शन्नू ने बामुश्किल बात मुकम्मल की और फिर चाय का कहकर रसोई की सिम चल दी। इतने बड़े सहन में तन्हाई और सन्नाटा था और उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। आसमीन ने गर्दन मोड़कर दोबारा पारो को देखा जो हनूज उसी तरह बैठी थी। मैंने तो सुना था तुम बारिश में भीगना अपना फ़र्ज समझती हो, लेकिन ज़रा सी बारिश से तुम इस हाल तक पहुंच जाओगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसकी बात पे पारो ने सुलग कर उसे देखा। मैं बारिश की वजह से बीमार नहीं हुई, तो फिर किस वजह से बीमार हुई हो? बरजस्ता जवाब का बरजस्ता सवाल उठा था। पारो सटपटा गई। वो उसे ही देख रहा था। कोई मुझे नींद से जगा दे, मेरी आंखें दुखने लगती है, इसलिए मुझे बुखार हो जाता है। उस दिन अम्मा ने दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे जगा दिया था और अम्मा ने ये तो नहीं कहा था कि दरवाज़ा खोलने के बाद दोबारा सोना मत। आसमीर ने उसकी बात काट के जिन नज़रों से देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की, उस पे पारो का जिस्म आग की तरह तपने लगा था। बुखार की हद क्रॉस हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। उसने जब्त करते हुए मुट्ठियाँ भींच ली। तब तक कमरुन निसा भी घर में दाखिल हो चुकी थी और शन्नो भी चाय लेकर आ गई। आसमीर को देखकर अम्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा और इस खुशी में अचानक रबिया और उसका शौहर भी शरीक हो गया था। सफ़िया, रबिया अम्मा और रबिया का शौहर हमाद भी आसमीर को शादी के बाद पहली दफ़ा देखकर काफ़ी खुश हुआ था। अम्मा ने खाने की तैयारी करना चाही तो उसने रोक दिया। नहीं खाला, मैं इसे लेने आया हूँ, खाना हम घर जाकर खाएंगे, वैसे भी अभी भूख नहीं है। पारो ने उसकी आमद का मकसद सुना तो तलमला उठी। मैं जानती हूँ किस दिल से लेने आए हो, यकीनन अम्मा ने मिन्नतें करके भेजा होगा, इतने नेक तुम खुद कभी हो ही नहीं सकते। उसे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मजबूरन चुप ही रही। ये कैसे हो सकता है? तुम खाना खाए बगैर चले जाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज रात हमारे पास ही रुको, मेरा दिल भी ठंडा होगा कि मेरा भांजा, मेरा पुत्र आया है। उन्होंने आसमीर के कंधे पे हाथ रखा और वो इतने इसरार पे इनकार नहीं कर सका था, इसलिए खाने की हामी भर ली। अलबत्ता रात वो घर ही जाना चाहता था। इस अरसे में पारो चुपचाप बैठी रही, मगर एक बात पे बुरी तरह चौंक गई थी। रबिया का 1.5-2 साला बेटा खेलते खेलते आसमीर के कदमों के पास आ गया था। बजाय इसके कि वो उसे प्यार करता बहलाता, उसने नागवारी से एकदम अपने कदम पीछे कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी टांगों को थाम के सहारा लेता खड़ा हो गया था। मामू, वो छोटे छोटे हाथों से आसमीर के घुटनों पे हाथ मार रहा था और आसमीर की रंगत बदलती जा रही थी। माथे पे शिकनों का जाल और चेहरे पे अजियत का एहसास था। प्लीज़ इसे रबिया के पास ले जाओ, उसने बेख्तियार हमाद से कह दिया और पारो ठटक गई, क्योंकि आसमीर के अंदाज में गैर मामूली एहसास था, ऐसा एहसास जिससे नफ़रत और अजियत का अक्स दिखाई दे रहा था। हमाद समझा आसमीर कपड़े ख़राब होने के ख्याल से कह रहा है, इसलिए बच्चे को अपनी सिमत खींच लिया, मगर बच्चे का जहन मासूम और ज़िद्दी था, इसलिए दोबारा लपक के अपने अजनबी मामू के करीब आया, लेकिन अब की बार वो मुस्तरिब सा होकर वहाँ से उठ गया था। हमाद, गाड़ी में कुछ सामान रखा है, वो उतरवाना है, किसी को बुला दो। आसमीर ने वहाँ से हटने का बहाना किया, मगर पारो दम बखुद बैठी ये सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी समझ ना पाई कि आसमीर हयात ने एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। हालांकि हमज़ा काफ़ी गोल मटोल और प्यारा बच्चा था। पारो अक्सर मिलने पे उसके साथ लगी रहती थी, मगर आसमीर ने तो हद कर दी थी। वापसी पे गाड़ी में दोनों तरफ खामोशी ही छाई रही। आसमीर आने से कबल रबिया और सफ़िया को बतौर कज़न शॉपिंग के लिए कुछ रकम देकर आया था। वो दोनों तो इनकार कर रही थी। कमरुन निसा ने ही रख लेने का इशारा किया था, मगर गाड़ी का लॉक खोलते खोलते वो पलट कर दोबारा रबिया के पास गया था। ये अपने बच्चे को शॉपिंग करवा देना, उसने मुझे मामू कहा है। वो कहकर रुका नहीं और रबिया हाथ में पकड़े नोट देखती रह गई। यह आसमीर भी बड़ा अजीब है, इतना बेमुरवत होकर भी बेमुरवत नहीं लगता, न जाने क्यों दूर दूर रहता है। वो उसकी गाड़ी के ओझल होते हैरत का इजहार कर रही थी और पारो गाड़ी में बैठी भी उसी के रवैये को सोच रही थी, जिसने हमज़ा को हाथ लगाना और प्यार करना गवारा नहीं किया था। इस दफ़ा आजमीर काफ़ी दिन रहकर वापस शहर गया था। अम्मा भी इस दफ़ा खुश थी। अलबत्ता पारो का मिजाज आजमीर से अखड़ा अखड़ा सा था। शायद दिसंबर की सर्दी का असर था। हर चीज़ ही बोझल सी थी। अम्मा गंदम और दालें पीस कर नशास्ता बनाने में मसरूफ़ थी और पारो दिन भर काम निपटाने के बाद खामोशी से लेटी रहती थी और ऐसे में एक हफ्ते बाद ही
दोबारा आसमीर गांव आया तो सबको हैरत हुई, मगर इस दफ़ा उसके साथ साजिदा आपा और उनके बच्चे भी थे। साजिदा आपा मुल्तान ब्याही गई थी। बच्चों की दिसंबर की छुट्टियां हुई तो लाहौर घूमने चले गए, मगर लाहौर से आसमीर उनको गांव ले आया। कुछ देर में ही पूरे घर में रौनक लग गई। बच्चों से घर भरा पड़ा लगता है। अल्लाह मेरी पारो की गोद हरी करे। अम्मा ने सदके दिल से दुआ की, लेकिन आसमीर पहलू बदल के रह गया था और पारो इस दुआ पे झिझक सी गई। मगर आसमीर पे नज़र पड़ते ही चंद रोज़ पहले वाली हैरत दोबारा उठ के आई थी। न जाने क्यों बच्चों को देखकर और उनका जिक्र सुन के उसके चेहरे के जाविये बिगड़ जाते थे। एक बेहद सर्दो सपाट कैफियत फैल जाती थी और उसकी ये कैफियत 3 माह बाद अपने अरूज पर पहुँच गई थी। पारो, वो एकदम कमरे में दाखिल होते हुए दहाड़ा। वो घबरा कर पलटी। मलिक आसमीर हयात दहकती सुर्ख आंखों से उसे ही भस्म कर रहा था। यकीनन वो अभी अभी शहर से आया था। उसे शहर गए हुए 20 दिन हो चुके थे और यूँ अचानक इस तरह गुस्से में देखकर वो सचमुच बौखला गई थी। आखिर पहली बार वो उसे इस तरह मुखातिब कर रहा था। क्या हुआ, खैर तो है? पारो ने तह किए हुए कपड़े बेड पे रख दिए। मैं अम्मा से कुछ सुन के आ रहा हूँ, क्या ये सच है? वो करीब आके पारो के गुदास बाजू दबोच चुका था। वो उसकी इतनी सख्त गिरफ्त और जारहाना तेवरों से उलझ गई। क्या सुन के आ रहे हैं? कि तुम प्रेग्नेंट हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला और जवाबन 1 सेकंड में पारो की पलकें झुक गई, क्योंकि यही सच था और ये सच आसमीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? उसने पारो को एकदम झंझोड़ के कहा और वो उसके इस कदर वहशीपन से तड़प उठी थी। क्या पूछ रहे हैं? जो कुछ तुम सुन चुकी हो और जो कुछ आप भी सुन चुके हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। यानी अम्मा की बात सच है? वो सख्ती से बोला। अम्मा झूठ क्यों बोलेंगी? मगर मुझे ये सच गवारा नहीं। आसमीर का सख्त लहजा इंतहाई पथरीला लग रहा था। क्यों? बेसाख्ता पारो ने क्यों का लफ्ज़ उठा दिया। क्योंकि मुझे बच्चों से नफरत हो चुकी है। मैं बच्चों का वजूद तो क्या, उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों की वजह से रीना मुझसे छिन गई। इन्हीं बच्चों की ख्वाहिश ने मेरी हम सफ़र, मेरी साथी को मुझसे दूर कर दिया। इस बच्चे के लिए उसने इतना सब्र और इंतज़ार किया, तकलीफ़ देखी, और यही बच्चा उसकी जान ले गया, मौत के मुँह में धकेल दिया। पारो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रीना नहीं मिल सकती तो ये बच्चे भी मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें छुटकारा पाना होगा इस चक्कर से। मलिक आसमीर हयात ने पारो के सर पे बम फोड़ डाले थे। वो फटी फटी आंखों से देखती रह गई थी। रीना के लिए बच्चों से नफरत? उसके लिए हैरत पे काबू पाना मुश्किल हो चुका था। दिमाग में चक्कर चल रहे थे। इस वक्त तो वो जवाबन कुछ न कह सकी, मगर जब रात को दोबारा आसमीर ने वही किस्सा दोबारा छेड़ा तो वो चुप न रह सकी। मैं मर गई है, वो मर गई है, तो उसके लिए आप खुद क्यों नहीं मर जाते? किसी और का कत्ल क्यों करवा रहे हैं? मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हें हर कीमत पर मेरी बात माननी होगी, इसलिए सुबह तुम्हें मेरे साथ शहर जाना होगा। उसने सिगरेट सुलगाते हुए डिबिया और लाइटर साइड टेबल पर पटक दी। आपके साथ जाती है मेरी? उसका फिक्रा पूरा होने से पहले ही वो खड़ा हो गया था। वो सो रहा था जब पारो ने रो रो कर अपनी दास्तान अम्मा के गोश गुजार कर डाली थी और अम्मा ने 2 थप्पड़ मारते हुए अपना सीना पीट डाला था। हाय, मैं मर जाऊँ। अपनी नस्ल ख़त्म करना चाहता है, हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है। हाय मलिक जी किधर गए? वो वावेला कर रही थी। वो सोकर उठा तो घर में जैसे हंगामा खड़ा हो गया था। पहले तो वो समझ ही ना सका और जब समझ आया तो उसका भी दिमाग घूम गया। बस अम्मा, बहुत हो गया। मैं शुरू दिन से आपकी ये ज़्यादतियाँ सहता आया हूँ। आपने हमेशा अपनी बहन और भांजी की फ़िक्र की, कभी मेरा एहसास नहीं किया। हमेशा आपको अपनी जाहिल, गवार और बदतमीज़ भांजी की परवाह होती थी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मेरा भी दिल अरमान रखता है, मेरा भी दिल चाहता था मुझे पढ़ी लिखी, बाअदब और तमीज़दार बीवी मिले, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मंगनी करके दम लिया। मैं खामोश रहा, लेकिन जब रीना को लेकर आया तो क्या तमाशा लगवाया था आपने? मुझे बीवी समेत घर से निकाल दिया। बेशक मैंने ये कदम आपके खिलाफ उठाया था, लेकिन लोग औलाद को माफ़ भी तो कर देते हैं। मगर आप पे बहन की बेटी का भूत सवार था और आपका यही भूत और आप सबकी आहें उसे मौत के घाट उतार गई। वो मेरे पास उसकी औलाद भी न रही, उसकी जीती जागती निशानी भी मिट गई। मेरे अरमान जलाकर आप अपने अरमान पूरे करना चाहती हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि हो ही नहीं सकता। इसे अगर मेरी बीवी बन के इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना तलाक देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो कहरलूद लहजे में कहता पलट कर अंदर चला गया। वो दोनों दम बखुद बैठी थी। बात मलिक ज़मीर हयात तक जा पहुंची थी। उन्होंने आज़मीर को बुलाया। दोनों बाप बेटा न जाने कितनी देर बहसो तकरार में लगे रहे। दोनों आग बगोला हो रहे थे, लेकिन जब दोनों बैठक से बाहर निकले दोनों ही चुप थे। चुप खासी गहरी और पुर सोच थी, इसलिए किसी ने भी मदाखलत नहीं की, मगर तन्हाई में उसने पारो को ये एक बार मतवज्जे ज़रूर किया था।
تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن محپہکر بیگم اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے خانے میں تو تم میرا نام لکھ دو گی، لیکن میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ اسمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا گیا تھا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بچے ہوئے تھے جن کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی بچوں کا، اور پارو کا صدقہ بھی دیا تھا۔ آج قمر النساء اور فخر النساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارک دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف ازمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار یا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں، ازمیر نہیں آیا؟ ساجدہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالی دار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ ساجدہ، مجھ سے باتیں نہ کر، ہم نے بتانا تھا بتا دیا، اب وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، میں اپنے پوتوں کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہائے، ساجدہ کو حیرت ہوئی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی بیٹے کے ہیں۔ بس بس، مجھے سبق نہ پڑھا، جانتی ہوں اسی بے غیرت کے بیٹے ہیں، پر اس جیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور آسمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی، اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ مہین، جو آسمیر کی اتنے اہم موقع پہ غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی چائے؟ پارو کی خنکتی آواز پہ وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی، چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کے بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں، اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو، اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا، اور آسمیر کے چہرے پہ غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی؟ چلتی ہوں اب۔ وہ ابروں سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچالا، جو سیدھی ازمیر کے چہرے پر پڑی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی مہین پہ گئی، جو کہ نکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ ازمیر پارو کی حرکت پہ تلملا اٹھا تھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہیں؟ مہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھی، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ مہین اسی دیوار کے پاس آ رکی تھی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ مہین نے تیل چھڑکا۔ پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ مہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ ازمیر نے الجھن بھری نظروں سے مہین کو دیکھا۔ بھائی، میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا ازمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی ہے آج کل میں آ جائے گا، اور سچ مچ تم آ جاتے ہو۔ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ مہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استضاء لیے ہوئے تھا۔ ازمیر کو ناگوار گزرا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو مہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھوریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ ازمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک ازمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈز میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پہ
रख के अंदर आया तो पारो को अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ देखकर दोबारा कमरे से निकल गया। उसे इस माहौल से ही चिढ़ होने लगी थी। कोई भी चीज़ ऐसी ना थी जिससे थोड़ी देर के लिए दिल को सुकून मिल सकता या फिर दिल बहलाने का सामान हो सकता। इसीलिए वो वापस जाने का सोच रहा था। आज अब्बा पटवारी से कुछ कागजात लेकर आए थे, शायद किसी ज़मीन या फिर मकान के पेपर थे जो आकर पारो को दिए, लेकिन वो कपड़े धो रही थी इसलिए कह दिया कि रख दें, बाद में संभाल के रख दूंगी। मगर अब्बा कच्चे काम करने के आदी नहीं थी, इसलिए तमाम कागजात आज़मीर को थमा दिए। जाओ तुम ही अलमारी में रखाओ, अब मैं कहाँ हाथ में पकड़ के बैठा रहूँ। मजबूरन आज़मीर को उठना पड़ा और अंदर आकर अपनी और पारो की मुश्तरका अलमारी खोली कागजात रखने के लिए। उसने मुख्तलिफ खाने खोले और एक में और भी कागजात देखकर रुक गया था, लेकिन जो पेपर आज़मीर के हाथ लगे वो उसके लिए हैरत अंगेज़ इंकशाफ से कम नहीं थे। उसकी आंखें बेयकीन थी। पारो और बीए की डिग्री, ये मर के भी नहीं हो सकता। उसने अपनी बसारत को धोखा समझना चाहा, मगर उन पे दस्तखत और कॉलेज की मोहरें इस सच्चाई का सबूत पेश कर रही थी। वो न चाहते हुए भी इस सच को मानने पे मजबूर हो गया था। ओह मेरे खुदाया, यानी वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसी जड़ गवार बनी हुई है। उसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो भी किसी कुछ समझ बूझ रखती है। आज़मीर अलमारी बंद करते हुए हैरत के समंदर में डूबता हुआ दीवाना हो रहा था। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकला तो पारो को सहन के एक कोने में बंधी बकरियों का दूध निकालते हुए देखा। आज़मीर को एकदम दिमाग चकराता हुआ लगा। वो ढीले ढाले कदमों से चलता सहन में बिछी चारपाई पे आ बैठा। पारो दूध निकालने के बाद कच्ची मिट्टी का बर्तन लेकर 3-4 बिल्लियों के आगे दूध डाल रही थी, और ये यकीनन उसका मामूल था, क्योंकि बिल्लियों के अंदाज से जाहिर हो रहा था वो इस खुराक की आदी हैं। एक बिल्ली के साथ उसके बच्चे भी थे, दूध पीते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे, और पारो उनको देखकर खुश होती रसोई में चली गई। अम्मा, दाल के साथ चावल बना लूँ या रोटियां ही ठीक है? उसने ऊंची आवाज़ से पूछा। अम्मा वज़ू करके निकली थी। पुत्र, चावल तो अभी कल खाए थे, रोटियां ही बना ले। अम्मा की थकी थकी आवाज़ आई। आज वो दूसरे गांव की सिफातगी पे इजहार ताज़ियत के लिए गई थी, इसलिए मिजाज धीमा ही था। पारो ने रसोई के बाहर बरामदे के सतून के करीब आटा रखा, चंगेर और आटे की परात रखी, दुपट्टा आम देहाती औरतों की तरह सर पे बांधा और आटा गूंदने लगी। सहन में एकदम खामोशी छा गई, सिर्फ चांद परिंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज़मीर ने बेइरादा ही पारो की सिम देखा और देखता रह गया। चांदनी के गोल गोल झुमके बार बार उसके अनारी रुखसारों को छूकर सरशार हो रहे थे। आज़मीर सचमुच महव सा हो गया था। उसने पारो को हर जाविये से देख डाला, लेकिन वो लापरवाही से काम करती रही। अम्मा घर पे नहीं थी, अब्बा अपने कमरे में लेटे थे। पारो दोनों बच्चों को सुलाकर खुद नहाने चली गई। अभी उसे 10 मिनट ही हुए थे कि छोटे साहबजादे ने रोना शुरू कर दिया, और इत्तफाकन आज़मीर उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। बच्चे की रोने की आवाज़ पे बेसाख्ता गर्दन मोड़ के देखा। दोनों झूलों में सो रहे थे, लेकिन झूला रुका हुआ था और एक बच्चा रो रहा था। उसने कुछ देर रुक कर देखा और सोचा क्या किया जाए। वो आगे बढ़कर उसे उठा ले या फिर यूं ही छोड़कर चला जाए, मगर फैसला ज़रा सा मुश्किल था। फिर भी उसने मुश्किल फैसला ही किया और कमरे से निकल जाना बेहतर लगा। जैसे ही कदम वापसी के लिए मोड़े, बेख्तियार अपनी जगह पे जम से गए। उसके रोने में इजाफा हो चुका था और ना जाने क्यों उसके कदम झूले की सिमत उठते गए। करीब आकर उसने बच्चे को उठा लिया और फिर अपने आप को उसे प्यार करने से ना रोक सका था। उसे गालों पे, होंठ पे, आंखों पे, पेशानी और बालों पे वालहाना बोसे देता। आज़मीर अगले पिछले प्यार की शिद्दत पूरी कर रहा था और बच्चा रोते रोते इस कदर प्यार और शिद्दत पे सहम गया था। तब तक दूसरा भी अपने भाई की तकलीद कर चुका था और आज़मीर दोनों को बैक वक्त बाजुओं में लेकर बेड पे आ गया। दोनों बच्चे उसके नैन नकुश चुरा के लाए थे, मुकम्मल आज़मीर की तस्वीर थे। वो उनको देखते हुए दिल खोल कर मुस्कुराया। अपनी शक्ल सूरत की झलक, इतनी मुशाहबत अपने बच्चों में देखना सरशारी और फ़ख्र से कम नहीं था। वो बेख्तियार उन्हें सामने लिटाए प्यार किए जा रहा था और अंदर दाखिल होती पारो ये मंजर देख के ठठक गई थी। उसने मुस्कुराहट रोकी और दबे कदमों से वापस ही पलट गई। अम्मा इधर आ। पारो दिहोड़ी में दाखिल होती अम्मा को देखकर भागकर करीब आई। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? अम्मा आके अंदर देख क्या हो रहा है। उसने दबे कदमों अम्मा को दरवाजे से झांकने का कहा। आज़मीर अपने बेटे के छोटे छोटे सुर्ख सफ़ेद हाथ चूम रहा था। हाय, वो उछल पड़ी। चुप अम्मा चुप। पारो होंठों पे उंगली रख के खामोश रहने का इशारा कर रही थी। ये क्या हो रहा है? अब्बा भी अपने कमरे से निकल आए थे। अब्बा इधर आओ। पारो उन्हें भी खींच लाई। अब्बा की भी आंखें खुल गई। आज़मीर ने 2 माह बाद अपने बेटों को देखा था, इसलिए प्यार भी 2 माह के हिसाब से हो रहा था। यूं ही उनके साथ खेलते खेलते आज़मीर खुद भी सो गया था और शाम तक वो तीनों काफ़ी सुकून भरी नींद सोए रहे।
आसमीर की आंख खुली तो पारो को सोफे पे सोते देखकर ठठक गया और साथ ही कुछ खजल भी हुआ। दोनों बच्चे उसके दाएं बाएं सो रहे थे। नफरत और कोफत का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, मगर फिर भी अपनी बात पे कायम रहने का दिखावा ज़रूरी था। इसीलिए पारो बेदार हुई तो उसे झिड़क दिया, इस कमरे में रहना चाहती हो तो अपने बच्चों को संभाल के रखो। मुझे हर वक्त बच्चों का रोना धोना पसंद नहीं, वरना अपना ठिकाना कहीं और कर लो। खफकी का भरपूर इजहार किया जा रहा था। मैं तो ठिकाना कर ही लूँ, मगर मेरे शेर जवान कहते हैं अम्मा कभी अपनी जगह मत छोड़ना, लोग कब्जा कर लेते हैं। पारो गुस्सल करके आई थी, इसलिए अभी तक बाल खुले थे। घने स्याह चमकदार बाल चोटी से आज़ाद होके और ज़्यादा हसीन लग रहे थे। वो अपने बालों को सुलझाती हुई ज़रा इतरा के बोली थी। आसमीर उसके करीब आ गया। उसने पारो को अपने करीब करना चाहा, मगर वो 4 कदम दूर हट गई थी। नहीं मलिक साहब, आपने खुद ही कहा था मैं आपकी बीवी नहीं, अब अपने बच्चों की माँ बन के रहूँगी। मेरा और आपका ताल्लुक सिर्फ लोगों की नज़रों तक है। पारो का ये वार भी बड़ा कार्य था। वो तलमला के रह गया था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का। शौक़ तो बहुत है मलिक साहब, उसने मज़ीद हवा दी। आज़मीर ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ डाली। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने घरा के पूछा। जवाबन पारो कलाई की तकलीफ़ के बावजूद खिलखिला उठी थी। उसका दिलकश कहका आज़मीर की रगों में दौड़ते लहू की गर्दिश और बढ़ा गया था। आपको तड़पाना चाहती हूँ मलिक साहब, क्योंकि आपकी तड़प बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आप तड़पते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। पारो आज सचमुच उसे तपा रही थी। आज़मीर उसकी बातों और हरकतों के शिकंजों में आता जा रहा था। वो जो पारो से उम्र भर जंग करना चाहता था, हमेशा दंगा फसाद चाहता था, वो अभी से अपने हथियार डालने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि झगड़ों, नफ़रतों और कदरवतों में कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी का एहसास और ज़िंदगी के सब रंग सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतों में है। ये मोहब्बतें ही हैं जो इंसान को कदम कदम पे रोक के अगला कदम उठाने से पहले सोचने, समझने और साथ चलने वालों की कदर करना सिखाती है। पारो को बगौर देखते हुए गुस्से और खफकी के बावजूद आज़मीर ने उसे बाहों में भर लिया था, और पहली बार आज़मीर के लम्स में मोहब्बत की नरमियाँ और महक महसूस करके बेख्तियार पारो की आंखों में आंसू आ गए। वो नौजवानी में कदम रखते ही उसकी मोहब्बत गले लगा बैठी थी, और इस मोहब्बत को दिल में दबाए हुए उसने ना जाने कौन कौन से नश्तर खाए थे। पहले ठुकराए जाना, फिर उसकी बेरुखी ना कदरी, फिर गुस्सा और नफ़रत भी देखना पड़े थे, और इस सब के साथ अपने आसपास के लोगों को मुतमईन भी रखना कि मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी हौसला तलब काम था, फिर भी वो करती आई थी। उस पर यह एहसास भी कि वो उसे नहीं, रीना को चाहता, और रीना की चाहत में उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं थी। वो औलाद जैसी नेमत से भी मुँह मोड़ने को तैयार था, लेकिन पारो के लिए ये नेमत मोहब्बत का सबसे पहला और अनमोल तोहफ़ा थी। इसलिए वो आज़मीर से टक्कर लेने पे तैयार हो गई थी। और आज जब उसी नेमत, उसी तोहफ़े को आज़मीर ने गले लगाया था, वो रूह तक शांत हो गई थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी मोहब्बत और उसकी ममता जीत गई है। इसीलिए हज़ारों शिकवे होने के बावजूद भी वो मुतमईन और पुरसकून थे। लेकिन फिर भी चंद मोती ऐसे बेताब थे जो आज़मीर के सीने को भिगो गए थे। पारो, तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके बालों को सुलाने लगा। वो बहुत मज़म आवाज़ से रो रही थी। मैं बहुत पहले से ही तुम्हारा दीवाना था। शायद तब से जब तुम्हें पहली बार पारो कहा था, या फिर तब से जब तुम्हें मेरे पास आना और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं था। जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ लपकता था और तुम हमेशा मुझसे दूर भागती थी। तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मैं अपने आप को रोकने लगा। मेरा तुम्हारी तरफ लपकना कम होने लगा, और रबिया की शादी पे तो मैं सचमुच तुम्हें दिल से निकाल बैठा था। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे बेकदर और गैर अहम कर दिया था, बल्कि मेरी तौहीन में ज़रा कसर नहीं छोड़ी थी। तब मेरा दिल तुम्हारे खिलाफ़ होने लगा। मैंने मंगनी से इनकार कर दिया, लेकिन अम्मा बाज नहीं आई, और मैं इंग्लैंड जाने के बाद भी तुम्हारा तौहीन अमेज़ अंदाज़ नहीं भूल पाया था। इसलिए रीना की ज़रा सी तवज्जो भी मोहब्बत लगने लगी, और अपने एहसासात को भी मोहब्बत का पहनावा पहना दिया। लेकिन दर हकीकत मैं तुमसे बदला ले रहा था। इसलिए तो अचानक ही रीना को साथ ले आया था, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम अकड़ दिखाओगी तो मेरे लिए हज़ारों तैयार होंगी, लेकिन इन हज़ारों में तुम नहीं होगी, मैं ये भी जानता था। और फिर रफ्ता रफ्ता मुझे रीना से अपनायत और अनसियत होने लगी। वो मेरे लिए इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे दोस्त, इतनी पुरकशिश जॉब और अपना फ्यूचर छोड़ आई थी। उसकी केयर करना, उसके साथ निभा करना मेरा फ़र्ज़ था, जो मैं पूरा करता रहा। कभी कभी रीना को तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती थी। वो तुम्हारा सोचकर शर्मिंदा भी होती थी, लेकिन मैंने कभी उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। उन्हीं दिनों
ہمیں اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا، ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب جب اماں ابا اور تمہارا خیال آتا میں بہت بوجھل ہو جاتا تھا اور وہ اپنی جگہ پہ مجرم بن جاتی تھی۔ شاید اس لیے بہت جلد سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پارو، تمہارا مقام اپنی جگہ، مگر رینا بھی میرے لیے بہت محترم ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں، اس نے میرا قدم قدم پہ خیال رکھا، میرا احساس کیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب اماں نے دوبارہ شادی کا ذکر چھیڑ دیا، جو مجھے اچھا نہ لگا، اور پھر اماں کا تمہارے لیے اتنا پیار مجھے چڑچڑا کرنے لگا تھا۔ میری کیفیات اتنی عجیب تھی کہ مجھے ہر چیز سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ میں سمجھتا تھا اماں خواہ مخواہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، حالانکہ تمہیں کسی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑی سی بھی محبت اماں ابا نے رینا کو دی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ پہلے روز ہی اسے گھر سے نکال دینا مجھے برا لگا تھا، اسی لیے مجھے تم سے بیر ہو گیا، لیکن یہ بیر کب تک چل سکتا تھا؟ شادی کے بعد تمہیں جتنا اپنے پاس دیکھتا، میری سالوں سے پرورش پاتی محبت اتنی ہی جاگتی تھی، اسی لیے زیادہ تر شہر میں رہتا تھا تاکہ تمہیں بھی کچھ سبق چکھا سکوں، مگر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ تم نے میری توجہ کی لگامیں کھینچنا شروع کر دی تھی، میں قدم قدم پہ ڈگمگایا اور پھر ایک روز سچ مچ ہی ڈگمگا گیا۔ پارو، تم یقین کرو، ہمیشہ تمہارے پاس آ کر میں نے اپنے آپ سے جنگ کیا، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں محبت مر نہیں سکتی، یہ صرف مارنے کے فن جانتی ہے، مرنا اس کی تقدیر نہیں، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی، وہ صرف روح ہے، نظر نہ آ کر بھی اپنا آپ منوانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اسی لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی، ایک بچے کو تخلیق کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ شاید میں اندر سے خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میرے سارے خوف مٹ گئے ہیں، بلکہ میری کہیں اور خدشات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات، ان کی معصوم محبت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے ہیں۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبائے رکھی۔ آج اس نے حالِ دل صاف کہہ سنایا تھا، اور پارے روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ آسمیر نے اپنے سینے پہ سر رکھ کے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ باجی کی شادی کے موقع پر بہت اچھے لگے تھے، اور بقول شنو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا، اسی لیے تو میں نے بھی ڈگری لی ہے۔ آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ آسمیر بدک گیا تھا۔ پارو اور پیار؟ نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگا، اور پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو، فائدے میں رہو گے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ آسمیر بے یقین تھا۔ اچھا، ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھجکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے پارو کو قریب کر لیا، وہ الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے، تم میری ہی پارو ہو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، ساری ڈوریں تو وہ اسے خود تھما چکی تھی۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔